স্বাগতম সবাইকে আজকের ওয়েবিনারে। এই ওয়েবিনার আমরা অর্গানাইজ করছি রিদ এবং আলোর ধারা, দুটি অর্গানাইজেশন। আলোর ধারা একটি স্কুল এবং রিদ একটা অর্গানাইজেশন, ইন্ডিপেন্ডেন্ট অর্গানাইজেশন। আমরা কোলাবোরেটিভলি আজকের এই ওয়েবিনার শুরু করতে যাচ্ছি। সবাইকে স্বাগত, ওয়েলকাম এভরিওয়ান। আজকের এই ওয়েবিনারের টপিক আপনারা যারা জয়েন করেছেন আপনারা জানেন। এটা টপিক হচ্ছে পার্সপেক্টিভস অন ডিজিটাল টিচিং লার্নিং ডিউরিং লকডাউন। আমরা সবাই জানি যে এই সময় এখন লকডাউনের সময় গভর্নমেন্ট অর্গানাইজেশন এবং নন গভর্নমেন্ট অর্গানাইজেশন, স্পেশালি যারা এডুকেশন নিয়ে কাজ করে, আমরা সবাই বাধ্য হয়েছি বিভিন্নভাবে ডিজিটাল টিচিং লার্নিং এর সাথে ইনভলভ হতে। তো আজকে আমরা শুনবো সবার পার্সপেক্টিভ। সবার বলতে আমরা বোঝাচ্ছি যে এখানে উই আর গোইং টু নো experiences from government education officials. We have Shahadat Hussain, teacher instructor, and we have government teacher, primary government school teachers, who is Rakiba Adnan, উনি রাকিবা আদনান আমাদের সাথে জয়েন করেছেন এবং সবাই আছেন। আমাদের সাথে আছেন আলোর ধারা স্কুলের প্রিন্সিপাল নাসিমা আক্তার সীমা এবং প্রযুক্তি টেকনোলজির সিইও এবং কো-ফাউন্ডার আকরামুল হায়দার। এবং আমাদের সাথে আছেন প্যারেন্টস, যারা কিনা ডিজিটাল টিচিং লার্নিং এর, যাদের শিশুরা ডিজিটাল টিচিং লার্নিং এর সুবিধাটা পাচ্ছে, তো তাদের পার্সপেক্টিভ আমরা জানতে পাবো। এবং উই হ্যাভ ওয়ান ইন্টারন্যাশনাল এডুকেশন এক্সপার্ট উইথ আস, whose name is Paige Morency Notario, is the Director of Outreach and Communication at the Basic Education Coalition. She is a passionate development professional with a wealth of teaching, inclusion, education, technical support, project management, with project management experience. So I would like to invite Ms. Paige to share her experiences or her her perspectives of global teaching learning. She is going to tell us about the global perspective. Great, thank you so much. Can you hear me okay? Yeah, a bit low volume. Okay, let's see. Is that better? Better? Okay. Okay, great. So thank you all for inviting me to join you in this webinar today. I'm honored to be here with you all. My name is Paige Morency Notario, the Director of Outreach and Communications for the Basic Education Coalition. Just a very brief word about the Basic Education Coalition, called BEC for short, BEC. We're a group of leading US-based organizations and academic institutions working together to promote global peace and prosperity through education. By leveraging our collective technical expertise and combining advocacy efforts, BEC members raise a unified voice to ensure US policymakers support and strengthen education for the developing world. First of all, let me just say that truly we are all working to figure out how to pivot to distance learning strategies in a very short period of time. And sadly, no one has all of the answers just yet. Oftentimes, the United States is seen to be at the forefront of these types of initiatives. But from what I've heard, and my expertise is more on the international setting, but of course I'm based in the US, so I have some insight as to what distance learning is looking like here. But from what I've heard, the transition has not been seamless here either. In many cases, even in the most privileged of areas, children have only one 20 to 30-minute Zoom call with their teacher and fellow students per week. Lessons are being handed over from teachers to parents who lack the time and training to act as a substitute teacher for their children. So one could even argue that this is not distance learning at all. That being said, dozens of Basic Education Coalition members
have made great strides to pivot existing education programs around the world to focus on distance learning. Here are just a few examples from some of our members. The USAID funded Northern Education Initiative Plus project in Nigeria is implemented by Creative Associates, one of Beck's members. They immediately developed a first response, a simple iPhone shot video of children correctly washing their hands to prevent the spread of COVID-19. To increase accessibility, subtitles in Hausa and English were provided to showcase hand washing instructions for children and parents across Nigeria. The video was shared with over 20,000 contacts via WhatsApp and Facebook. Room to Read is another Beck member and has several resources at the ready, such as digital books in multiple languages available for download, which are free and accessible to anyone. Room to Read has hundreds of titles, as well as read aloud videos available on literacycloud.org, also free and open to all. I'll share all of these links in the chat momentarily. The ongoing pandemic has caused Education Development Center, another Beck member, to pivot back to an old and reliable ally in the distance education space, interactive audio instruction, IAI. EDC has an extensive catalog of legacy IAI programs comprising thousands of hours of instruction in a variety of languages and across a variety of subjects such as literacy, math, social studies, science, foreign and second language instruction, and life skills. All the program content is aligned to standards and best practices and was validated by ministries of education at the time the programs were developed. So EDC, in response to the COVID-19 situation and 1.5 billion children being out of school, has graciously created guidelines and made those available to everyone. And so those are up on their website, and I'll share that link around as well. So there are many more examples in our Pivot Stories document, which I'll share around as well. Dozens of Beck members share how they have pivoted to distance learning strategies. We've also just finished a webinar series on the use of education technology to respond to new learner needs during COVID-19. The presentations and recordings are available on our site, and so I'll share those as well. Many programs have found that an effective distance learning initiative requires the use of multiple modalities. So I encourage you to take a look at these resources, discuss with your local experts, and determine the strategies appropriate for your context. Of course, as we all know, any distance learning initiative or any initiative at all really requires contextualization to the local environment. And you all are the experts in that. Lastly, we have a real opportunity here to reach children who were previously overlooked. Beck has compiled a list of gender and social inclusion recommendations for distance learning programming. So as I wrap up my comments on this topic with you today, I encourage you all to take a look at those very seriously and see how we can capitalize upon this opportunity to make education more inclusive. That's all I have for you today. I'm happy to answer any questions later on. Thank you so much again for having me. Thank you, Paige, for sharing these wonderful ideas with us. And I'm sure our audiences would love them. And we have some questions. And আমাদের যারা অডিয়েন্স জয়েন করেছেন তাদেরকে একটু জানিয়ে রাখি, আপনারা যদি প্রশ্ন করতে চান আপনারা চ্যাট বক্সে বা মেসেজে আমাদেরকে প্রশ্ন করতে পারবেন। আমরা প্রশ্নগুলো দেখে উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করব যতটুকু সম্ভব। And we have, as you know, we have in our international expert and some national experts here. So I'd like to request Shahadat Hossain, who is our primary teacher training institution instructor, and he will share what initiatives government has taken in this situation. Shahadat bhai, apni ki ekটু আপনার এক্সপেরিয়েন্সটা শেয়ার করবেন? আপনি যেহেতু এই ইনিশিয়েটিভের সাথে সরাসরি
যুক্ত। সো আমরা আপনার কাছ থেকে শুনতে চাই এই এক্সপেরিয়েন্স এবং আপনার পার্সপেক্টিভ গুলো, যে আপনি কি ভাবে দেখছেন। Thank you, Renuma. Situation is very much similar because it's global pandemic. So in this situation, after nationwide shutdown, students and teachers, they are not in contact in school. That's why government takes some initiatives through online TV and Facebook page, YouTube, etc. So for primary students, for secondary student, higher secondary student, for madrasa students, and for technical and technical education, and for also DPA trainees in PTIs, and there are some initiatives through online. So I'm going to discuss these initiatives one by one. আপনারা জানেন যে প্রাইমারি ক্ষেত্রে in primary there is an initiative, it's ঘরে বসে শিখি, learning at home for primary students. প্রাইমারি স্টুডেন্টদের জন্য ঘরে বসে শিখি একটা কার্যক্রম আছে, যেটা সংসদ টেলিভিশনের মাধ্যমে টেলিকাস্ট হচ্ছে, ব্রডকাস্টেড। অ্যান্ড এখানে যেটা করা হচ্ছে যে শিক্ষকদের, টিচারদেরকে, যারা স্কিল টিচার্স, তাদেরকে আনা হচ্ছে এবং তারা ক্লাস রেকর্ড করছে এবং সংসদ টেলিভিশনের মাধ্যমে সেই ক্লাসগুলো দেখানো হচ্ছে। এক্ষেত্রে আমরা যেটা করেছি সেটা হচ্ছে শুধু টেলিভিশন না, সংসদ টেলিভিশন এটা বলতে বিটিভি, স্টেট টেলিভিশন, সো ইট হ্যাজ হিউজ কাভারেজ। we are taking those opportunities, and for YouTube এটা টেলিকাস্ট হচ্ছে থ্রু ইউটিউব and Facebook page of A2I and কিশোর বাতায়ন, and আমার ঘরে বসে শিখি পেজ is there also. So এই পেজগুলোর মাধ্যমে ঘরে বসে শিখি, যেটা ক্লাসরুম, রেকর্ডেড ক্লাসরুম, এটা ইট ইজ টেলিকাস্ট। and ঘরে বসে শিখি আরেকটা কার্যক্রম আছে, there is another initiative for primary students, and there is a page ঘরে বসে শিখি। সেই পেজটা হচ্ছে ইটস লাইভ ক্লাস পেজ, and many teachers from অনেক মানে পুরো দেশ থেকেই অনেক শিক্ষককে আমরা সিলেক্টেড করেছি। সেক্ষেত্রে ইটস অলসো গভর্নমেন্ট ইনিশিয়েটিভ, তারা ঘরে থেকেই লাইভ ক্লাসরুম, এটা লাইভ ক্লাস লাইভ নিচ্ছে এবং এটা টেলিকাস্ট হচ্ছে ফেসবুক পেজে হচ্ছে, ইউটিউবে হচ্ছে। তো এক্ষেত্রে হচ্ছে এটা একটা আলাদা একটা ইনিশিয়েটিভ, যে অনেক টিচাররাই যারা হয়তো কোভিড-19 এর কারণে ঢাকায় এসে রেকর্ড করতে পারছে না, বাট তাদের কাছ থেকেও আমরা এই শেয়ারিংটা চাচ্ছি। তখন এই টিচাররা বাসায় বসে ক্লাসটা লাইভ শেয়ার করছে ফেসবুক পেজ, সেটা হচ্ছে ঘরে বসে শিখি ওই ফেসবুক পেজে। সেক্ষেত্রে আমরা প্রায় around 200 ক্লাস অলরেডি লাইভ ইন দিস পেজ, around 200 ক্লাস। সো এটা একটা বড় একটা অপরচুনিটি আই থিঙ্ক, কারণ টিচাররা তাদের নিজেদের মধ্যে তারা আইডিয়াটা শেয়ার করতে পারছে, সারা বাংলাদেশের সব টিচার এখানে যুক্ত হতে পারছে এবং তারা তাদের আইডিয়াগুলো শেয়ার করছে, একে অপরের কাছ থেকে শেখার সুযোগটা পাচ্ছে। তো এটা মনে হয় একটা ভালো অপরচুনিটি, ভালো একটা প্ল্যাটফর্ম, ইটস এ গুড প্ল্যাটফর্ম টু শেয়ারিং আইডিয়াস উইথ ইচ আদার। সো এটা আমার কাছে মনে হচ্ছে যে এই প্ল্যাটফর্মটা খুব ভালো একটা প্ল্যাটফর্ম হয়েছে। আর ক্লাস টিভির মাধ্যমে, সংসদ টিভির মাধ্যমে যে ক্লাসগুলো দেখানো হচ্ছে, এটা একটা মানে গভর্নমেন্টের খুব ভালো একটা ইনিশিয়েটিভ। তার কারণ হচ্ছে আমরা শাটডাউনের কারণে বা কোভিড-19 সিচুয়েশনের কারণে আমরা অনেক ক্ষেত্রে স্কুলের সাথে যেহেতু আমাদের কানেকশনটা নাই, অনেকদিন ধরেই আমরা প্রায় 16 মার্চ আসলে বন্ধ ঘোষণা করা হয়, 16 মার্চ এটা ক্লোজ হয়, এন্ড এখন পর্যন্ত স্কুল ওপেন হয় নাই। তো সেক্ষেত্রে আমার কাছে মনে হয় যে এটা স্টুডেন্টদেরকে পড়াশোনার সাথে ধরে রাখা, স্কুল টিচিং লার্নিং প্রসেসের সাথে কানেক্টেড রাখা স্টুডেন্টকে, এটা খুব বড় একটা সুযোগ তৈরি করে দিয়েছে। এবং সেক্ষেত্রে টেলিভিশন মোটামুটি বেশিরভাগ মানুষ বাংলাদেশে এখন টেলিভিশন অ্যাভেলেবল, সো সবার বাসাতেই মোটামুটি টেলিভিশন আছে। তো সেক্ষেত্রে এটা একটা বড় সুযোগ তৈরি করেছে আই থিঙ্ক ফর প্রাইমারি স্টুডেন্টস। আর দ্বিতীয় ইয়াটা হচ্ছে ফর সেকেন্ডারি স্টুডেন্টস, there is an initiative for secondary student also, আমার ঘরে আমার স্কুল, আমার ঘর আমার স্কুল, that means my home my school. So it's also like primary initiative, so there is classes was recorded and broadcasted in the VTV. So এটাও সেকেন্ডারি স্টুডেন্টদের জন্য, সেকেন্ডারি স্টুডেন্টদের জন্য একইভাবে কিছু সরকারি এই কার্যক্রমের সাথে সাথে কিছু বেসরকারি ভাবেও স্কুলগুলো অনলাইন ক্লাস নিচ্ছে। তো সেই বিষয়ে হয়তো বেসরকারি যিনি বলবেন, বেসরকারি স্কুলগুলো টিচাররা অনলাইন ক্লাস নিচ্ছে থ্রু জুম,
মিট এই বিষয়গুলোর মাধ্যমে। সেক্ষেত্রে একটা পার্থক্য হচ্ছে যেহেতু আমরা টেলিভিশনে ক্লাসগুলো সম্প্রচার করছি বা ইউটিউব বা ফেসবুকে, সেক্ষেত্রে টিচার স্টুডেন্টদের সাথে সরাসরি ইন্টারাকশনের সুযোগ আমাদের এখানে নাই। বাট যখন অনলাইনে টিচাররা ক্লাস নিচ্ছে যার যার স্কুলের, তখন স্টুডেন্টদের একটা ডিরেক্ট ইন্টারাকশন একটা সুযোগ তৈরি হয়। তো সেই বিষয়ে একটু পার্থক্য আছে। আর ফর হায়ার সেকেন্ডারি দ্যাট মিন এইচএসসির জন্য যে ইনিশিয়েটিভটা আছে সেটা হচ্ছে কিশোর বাতায়ন কানেক্ট। এটাও ফেসবুক পেজের মাধ্যমে করা হচ্ছে। সেখানে টিচাররা লাইভ ক্লাস নিচ্ছেন ফর এইচএসসি স্টুডেন্টস। লাইভ ক্লাসের পাশাপাশি যেহেতু তারা অ্যাডোলেসেন্ট, তাদের নিয়ে কাজ করা, ওই বয়সটা হচ্ছে অ্যাডোলেসেন্ট পিরিয়ড। তো সেক্ষেত্রে ক্লাসের পাশাপাশি ওই ফেসবুক পেজে কিছু লাইভ সেশন হয়। ইটস ফর মেন্টাল সিচুয়েশন ইন প্যান্ডেমিক পিরিয়ড। সো মেন্টাল স্ট্রেস থাকে এই বয়সে বাচ্চাদের, শিক্ষার্থীদের অনেক ক্ষেত্রে মেন্টাল অনেক ধরনের সিচুয়েশন তৈরি হয়। আর যেহেতু এখন স্কুল বন্ধ, বন্ধুদের সাথেও সেভাবে দেখা সাক্ষাৎ নাই, ইন্টারাকশনটা অনেক দিক থেকে তাদের জগৎটা অনেকটা সীমাবদ্ধ হয়ে গেছে। সেখানে মেন্টাল সিচুয়েশন নিয়েও সেই কিশোর বাতায়ন বা কানেক্টে এই বিষয়ে সেশন নেওয়া হয়। সেখানে দুজন কাউন্সিলর থাকেন। there are two counselor for mental issue. তো সেই কাউন্সিলররা কোশ্চেনের অ্যান্সার দেন, বিভিন্ন কোশ্চেন করা হয়। সেখান থেকে সেই কাউন্সিলররা মেন্টাল ইস্যু নিয়ে তারা অ্যান্সার গুলো দেন। আমার মনে হয় এটা খুবই একটা ভালো একটা উদ্যোগ, কারণ এই বয়সের জন্য মেন্টাল ইস্যু নিয়ে কথাবার্তা বলা, এই যে জিনিসটা খুবই ভালো। সেটা কানেক্টের মাধ্যমে করা হচ্ছে, কিশোর বাতায়ন এর মাধ্যমে করা হচ্ছে। সেকেন্ডারিতে আরো একটা ইস্যু, আরেকটা ইনিশিয়েটিভ আছে, সেটা হচ্ছে আপনারা জানেন যে মাদ্রাসা এডুকেশন, ইটস ওয়ান কাইন্ড অফ রিলিজিয়াস এডুকেশন। সো মাদ্রাসা শিক্ষার্থীরা বাংলাদেশে অনেক, এবং তাদের সংখ্যাটাও অনেক। ইটস ভেরি মাচ সিমিলার স্ট্যান্ডার্ড টু জেনারেল এডুকেশন। সো তাদের জন্য একটা কার্যক্রম আছে গভর্নমেন্টের, সেকেন্ডারির মতোই, আমার ঘর আমার স্কুলের মতো। এটা হচ্ছে আমার ঘর আমার মাদ্রাসা। একইভাবে এই ক্লাসগুলো টিভিতে দেখানো হচ্ছে, এবং একইভাবে ইউটিউবে এবং ফেসবুক পেজেও আছে। এটা ন্যাশনাল প্রোগ্রামের আন্ডারেই ঘরে বসে শিখি প্রাইমারির জন্য। সেকেন্ডারির জন্য আমার ঘর আমার স্কুল, আমার ঘর আমার মাদ্রাসা। এবং আমরা যেটা বলেছি হায়ার সেকেন্ডারির জন্য যেটা হচ্ছে ফেসবুক পেজের মাধ্যমে হচ্ছে সেটা। আর টেকনিক্যাল এডুকেশনের জন্য টেকনিক্যাল এডুকেশন আছে আমাদের, ভোকেশনাল এন্ড টেকনিক্যাল এডুকেশন। তার জন্য যে গভর্নমেন্ট ইনিশিয়েটিভ সেটা হচ্ছে এভাবে অনলাইনে ক্লাস বিটিভিতে দেখানো হচ্ছে, ঘরে বসে কারিগরি শিক্ষা নামে। সেটাও ইউটিউব ফেসবুক পেজে একইভাবে দেখানো যাচ্ছে। আর আরেকটা ইনিশিয়েটিভ আছে, আপনারা জানেন যে প্রাইমারি টিচার্সদের জন্য ডিপিএড একটা ট্রেনিং আছে, ডিপ্লোমা ইন প্রাইমারি এডুকেশন, যেটা ন্যাপ প্রোভাইড করে। ন্যাপ বলতে ন্যাশনাল একাডেমি ফর প্রাইমারি এডুকেশন, তারা প্রাইমারি টিচার্সদের নিয়ে কাজ করে। তো সেক্ষেত্রে যেটা হয়েছে যে এই প্রাইমারি টিচার্সদের জন্য ডিপিএড এরও একটা প্রোগ্রাম আছে, সেটা হচ্ছে ঘরে বসে ডিপিএড শিক্ষা। সেক্ষেত্রে কিছু সিলেক্টেড ইনস্ট্রাক্টর, তারা ইনস্ট্রাক্টর বলতে টিচার্স ট্রেনার যারা, তারা পিটিআই গুলোতে জব করেন। আমিও একজন পিটিআই ইনস্ট্রাক্টর। তো তারা কিছু ভিডিও তৈরি করেছেন, তারা ক্লাসরুম ভিডিও তৈরি করেছেন, সেগুলো আপলোড হচ্ছে ন্যাপের ফেসবুক পেজ আছে, ইউটিউবে আছে, সেগুলোতে আপলোড হচ্ছে। এবং টিচারদেরকে সেগুলো দেখতে বলা হচ্ছে, দে শুড ওয়াচ দ্য ভিডিও। এন্ড যারা ডিপিএড করছেন পিটিআই গুলোতে, সেই পিটিআই গুলোতে যারা ডিপিএড করছেন তাদের প্রত্যেকের জন্য ন্যাপ থেকে গাইডলাইনও দেওয়া হয়েছে যে টিচার ক্লাসগুলো দেখতে হবে এবং ক্লাসগুলো দেখে নোট নিতে হবে। দে শুড ওয়াচ দ্য ভিডিওস এন্ড টেক নোটস এন্ড সাবমিটেড টু গাইড ইনস্ট্রাক্টর। সো এই নোটস গুলো টিচার গাইড ইনস্ট্রাক্টরকে আবার সাবমিট করতে হবে। দ্যাট মিনস এখানে ভিডিওটা দেখছে কিনা সেটা এনশিওর করার একটা পলিসি এখানে ন্যাপ কর্তৃপক্ষ নিয়েছে। এই বিষয়গুলো আছে। এখন ডিস্টেন্স লার্নিং এর ক্ষেত্রে কিছু বিষয় তো থাকে, আর আমরা এখানে ডিপিএড আরো একটু বিষয় বলে নিই যে 4th টার্ম শেষে, মানে 4টা টার্মে যেহেতু ডিপিএড কোর্স হয়, 4th টার্ম শেষে সেই টিচারদের একটা ভাইবা নেওয়া হয়। সেই ভাইবাটা মৌখিক ভাইবা হয়, বিষয় বোর্ড হয়। কিন্তু এবার আমরা যেহেতু 4th টার্মটা শেষ হয় জুনে, তা আমরা এই জুন এখন চলছে, তা আমাদের গত যে 4th টার্ম যেটা শেষ হয়েছে সেই তাদের শিক্ষার্থীদের আমরা ভাইবা নিচ্ছি। সেই ভাইবাটা অনলাইনে নিচ্ছি, আজকে আমি ভাইবা নিয়েছি, গতদিনও নিতে হয়েছে। সেটা আমরা গ্রুপ কলের মাধ্যমে অনলাইন, আমার এই প্যান্ডেমিক সিচুয়েশনের জন্য আমরা অনলাইনে সেই ভাইবাগুলো নিচ্ছি। এটাও নিউ এক্সপিরিয়েন্স আমার জন্য। আর সংসদ টেলিভিশনে যে প্রোগ্রামটা চলছে, এটাতে যে কাজ করছি আমি, পেডাগজি সাপোর্ট দিচ্ছি টিচারদেরকে। রাকিবা আপা এখানে আছেন, রাকিবা আপা, তারপর অন্য যারা আছেন, আমি মূলত ইংলিশ সাইডটা দেখছি
তো সেই পেডাগজি সাপোর্ট আরো টিচার আরো ইনস্ট্রাক্টর যারা তারাও পেডাগজি সাপোর্ট দিচ্ছেন, তার সাথে আমিও দিচ্ছি। এক্ষেত্রে আমার এক্সপেরিয়েন্স যদি বলি, তো সেক্ষেত্রে আমরা কিছুটা ট্রায়াল এর মেথডের মাধ্যমে গিয়েছি। এই ক্লাসটা শুরু হয়েছে মূলত অনলাইনে 7ই এপ্রিল থেকে আমরা টিভিতে দেখানো শুরু করেছি প্রাইমারিটা। আর সেকেন্ডারিটা একটু আগে শুরু হয়েছে, 29শে মার্চ থেকে শুরু হয়েছে। আমাদের স্কুল বন্ধ হয়েছে 16ই মার্চ। সারা বাংলাদেশের সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ হয়েছে 16 মার্চ। অ্যান্ড প্রাইমারির সেকেন্ডারির স্কুল ক্লাসগুলো টিভিতে দেখানো শুরু হয়েছে 29শে মার্চ থেকে। আর 7ই এপ্রিল থেকে আমরা প্রাইমারি গুলো শুরু করেছি। তো সেক্ষেত্রে আমার যে এক্সপিরিয়েন্স, আমি পরবর্তীতে যুক্ত হয়েছি পেডাগজি সাপোর্টের জন্য এই কর্মসূচির সাথে। আমার এক্সপিরিয়েন্স, আমরা ট্রায়াল এরর প্রসেসেই যাচ্ছি, খুব স্বাভাবিক, এটা আমাদের জন্য নিউ এক্সপিরিয়েন্স। তো সেক্ষেত্রে বেশ কিছু ইস্যু আছে, যেমন টিচার অনেকে আছেন যারা কখনো ক্যামেরার সামনে সেভাবে দাঁড়ান নাই, সেই বিষয়গুলো আছে। ইউজ টু হওয়ার বিষয় আছে। প্রথম দিকে হয়তো একটু জড়তা ছিল, পরবর্তীতে সেই জড়তাগুলো কেটে গেছে, এই ইস্যুগুলো আছে। তারপরে এখানে তো স্টুডেন্ট যেহেতু নাই, সো দেয়ার ইজ নো স্কোপ টু ইন্টারাক্ট উইথ স্টুডেন্ট ডিরেক্টলি, বাট টিচার দে আর ইউজ টু ইন্টারাক্ট উইথ স্টুডেন্টস ডিরেক্টলি। বা এই বিষয়ে এই ইস্যুগুলো আছে যে ক্লাস নেওয়ার সময় যেহেতু একটি মানে অন্যভাবে ক্লাস নেওয়া হচ্ছে ক্যামেরার সামনে, সেই বিষয়গুলো আছে। তো এগুলো এখন আমরা কাটিয়ে উঠছি। যেমন প্রথম দিকে টিচাররা অনেক ইংলিশে কথা বলতেন, সেক্ষেত্রে দেখা গেল যে হয়তো পুরো ক্লাসই তারা ইংলিশে নিচ্ছেন, ইংলিশ ক্লাস। কিন্তু আমাদের দেশের আর্থসামাজিক প্রেক্ষাপট বা অন্য ধরনের প্রেক্ষাপটে আমরা তো সব স্টুডেন্ট কাছে যেহেতু পৌঁছাতে চাচ্ছি, সেক্ষেত্রে ইংলিশের সাথে কিছু বাংলা যদি মিক্স করে দেওয়া যায়। পরবর্তীতে আমরা বাংলা কিছুটা মিক্স করেছি, যে পুরো ইংলিশে ক্লাস নিলে হয়তো অনেক স্টুডেন্টই বুঝবে, বাট আমরা যেহেতু যদি রুরাল লেভেলের কথা চিন্তা করি তাদের ক্ষেত্রে, তো এই ধরনের লার্নিং আমাদের হচ্ছে আর কি। করতে করতে গিয়ে আমাদের লার্নিং গুলো হচ্ছে যে এখন আমরা কিছু বাংলা ব্যবহার করছি, ইংলিশও ব্যবহার করছি, যাতে সব স্টুডেন্টের কাছে আমরা পৌঁছাতে পারি। তো এক্ষেত্রে এই কাজগুলো করতে গিয়ে এই ধরনের অভিজ্ঞতা হচ্ছে, এবং নানান ধরনের মেকানিজমের সাথে আমরা এখানে পরিচিত হচ্ছি। আর এক্ষেত্রে আরেকটা বিষয় হচ্ছে আমাদের যে চ্যালেঞ্জ গুলো আমরা পাচ্ছি, তার মধ্যে একটা চ্যালেঞ্জ, এটা ডিসটেন্স লার্নিং বা অনলাইন ক্লাস তো হচ্ছে না, এটা যেমন রেকর্ডেড ক্লাস গুলো হচ্ছে। তো সেক্ষেত্রে একটা বড় চ্যালেঞ্জ, তো স্টুডেন্টদের কাছে আমরা কতটুকু পৌঁছাতে পারছি, মানে এই রিচ করার ইয়াটাই চ্যালেঞ্জ। তো এই চ্যালেঞ্জটা এটা সব ক্ষেত্রেই থাকে, যে টিভিতে আসলে দেখাচ্ছে, এখানে মাধ্যমিক উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর থেকে একটা অলরেডি চিঠি দেওয়া হয়েছে যে কোন কোন জায়গায় সংসদ টেলিভিশন দেখা যাচ্ছে না সেটা যেন তারা পাঠায়। তার মানে হচ্ছে পৌঁছানোর একটা প্রক্রিয়া আছে, যে সবার কাছে আমরা পৌঁছাতে পারি কিনা, সেই চ্যালেঞ্জটা আছে। সেই চ্যালেঞ্জ ধরে হয়তো আরো কিছু জিনিস নেওয়া যায়, যেমন রেডিওর বিষয়টা আছে, রেডিওর মাধ্যমে কিভাবে রেডিও যেমন সবার কাছে অ্যাভেলেবল, সেক্ষেত্রে রেডিওর মাধ্যমে যদি আমরা কিছু ক্লাস যদি আমরা টেলিকাস্ট করতে পারি, এই বিষয়গুলো আছে। আর আরো একটা চ্যালেঞ্জ হচ্ছে যে টিভিতে দেখানোর সময়ও যে কোন ধরনের যেমন গার্ডিয়ানদের মোটিভেট করা, টু মোটিভেট দ্য গার্ডিয়ানস অফ স্টুডেন্টস, ইটস আ বিগ চ্যালেঞ্জ। যে গার্ডিয়ান যদি মোটিভেটেড না হয়, তাহলে টিভিতে যে স্টুডেন্টরা দেখবে সেটা কিভাবে দেখবে। তো এই চ্যালেঞ্জ গুলো আমাদের কাছে আছে, যে গার্ডিয়ানকে মোটিভেট করা, আর স্টুডেন্ট যে বসে ক্লাস দেখছে সেটা সে মানে কোয়ালিটি ওয়াচ হচ্ছে কিনা, এই ধরনের বিষয়গুলো আছে, এইগুলো এনশিওর করা এই বিষয়ে আছে। জি। Thank you, Shahadat Bhai. You have covered a lot of area, some primary initiatives and primary level initiatives and secondary level initiatives. So thank you. And we have some questions. We have received some questions, but we will take them later. So we have Rakiba Akhtar, a government primary school teacher, and she is from Birampur Government Primary School, Brahmanbaria Shodor. And she is an English trainer for subject-based training. As a government trainer, and she actually worked as a teacher facilitator in a well-known project, English in Action. So can I request Rakiba Appa to share her experience? We have heard from Shahadat Bhai, who is an education official, PTI instructor, and now we would like to hear from my teacher, Rakiba.
Thank you. First of all, I'd like to thank Reed for bringing me here. It's really a great privilege for me to be here sharing the screen with special persons like you. It's an honor. Though all of we are stuck in this pandemic situation, for me, আমার জন্য আমার সবচেয়ে বড় কমফোর্ট জোনটা হচ্ছে আসলে আমার ক্লাসরুম এবং আমার সবচেয়ে মানে আমি কমফোর্ট ফিল করি আমার স্টুডেন্টদের সাথে কাজ করতে। কিন্তু সেই জায়গা থেকে ইটস অলমোস্ট 3 মান্থস যে আমি আমার বাচ্চাদের থেকে অনেক দূরে, আমার স্কুলে যেতে পারছি না, আমি আমার স্টুডেন্টদের সাথে কোনো ইন্টারাকশনে যেতে পারছি না। সেক্ষেত্রে আমাদের ডিপিই এবং A2I এর জয়েন্ট ভেঞ্চারে যেই আমাদের সংসদ টেলিভিশনের ক্লাস টেলিকাস্ট করার বিষয়টা, ইট ওয়াজ আ গ্রেট ইনিশিয়েটিভ ফর মি বিকজ এটার জন্য অ্যাটলিস্ট আমি বলতে পারি যে কিছুটা হলেও আমি আমার শিক্ষার্থীদের সাথে শিক্ষার্থীদের কাছে যাওয়ার একটা চেষ্টা করতে পারছি। এক্ষেত্রে আসলে এই টেলিভিশনে ক্লাস করার বিষয়টা ইট ওয়াজ নট এ ইজি টাস্ক ফর মি বিকজ আমরা সবাই জানি যে প্রাইমারি স্কুলে আমার যে ক্লাসরুমের সেট আপ সেটা হচ্ছে আই হ্যাভ এ বোর্ড, ইট মে বি হোয়াইট বোর্ড অর ব্ল্যাক বোর্ড, চক এন্ড মার্কার, এন্ড আই হ্যাভ মাই স্টুডেন্টস। এবং ম্যাটেরিয়াল হিসেবে আমার কাছে থাকে আমার বুকস, আমার যে টেক্সট বুক গুলো আছে এবং আমার কিছু সেলফ মেড কিছু ম্যাটেরিয়ালস। এছাড়া কিন্তু আমার মানে খুব বেশি কিছু আমার ক্লাসরুমে আমি পাই না এবং আমি সেই সিচুয়েশনে সেই ছবিটার সাথে পরিচিত। আর এখানে ক্লাস করতে গিয়ে এটা কমপ্লিটলি আমি একদম ডিজিটাল একটা সেটআপ পেয়েছি সেখানে ক্লাসরুমে গিয়ে, মানে যেটা ছিল আমার জন্য একদম নতুন একটা বিষয়। আই ওয়াজ নট ইন্ট্রোডিউসড টু দ্যাট সিচুয়েশন। আমার তারপর সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে আমি একটা স্মার্ট বোর্ড পেয়েছি, যে বোর্ডটা আমি কখনো দেখিও নাই, আমি সেটা আগে কখনো ইউজও করিনি। এবং টাইম একটা ছিল যে আমার হাতে হয়তো এনাফ এই বোর্ডের সাথে নিজেকে পরিচিত করা বা হ্যাবিচুয়েট করার মতো আমার এনাফ টাইম ছিল না, বাট আই হ্যাভ ট্রাইড। আমাকে আমার যারা পেডাগজি স্পেশালিস্ট ছিলেন বা টেকনোলজি এক্সপার্ট যারা ছিলেন ওখানে আমাদেরকে যথেষ্ট পরিমাণ হেল্প করেছেন। এবং কিছুক্ষণের মধ্যে আমার মনে হলো যে এই বোর্ডটা তো একটা ম্যাজিক বোর্ড আমার জন্য। কারণ আমি যদি চিন্তা করি যে whenever I want to introduce alphabets in my classroom for the early learners, then I have to draw the 4 lines on the blackboard with chalk, যেটা আমার অনেক সময় লাগে যে আমি বোর্ডে আস্তে আস্তে করে লাইন আঁকবো, এঁকে তারপর লাইন শেপ ঠিক রেখে আমি তাদেরকে অ্যালফাবেট গুলো লিখে দেখাবো। বাট এই বোর্ডে জাস্ট একটা ক্লিক করলেই হয়ে যাচ্ছে। ক্লিক করছি, আমার একদম সাজানো গোছানো সবকিছু চলে এসেছে, আমি জাস্ট পেন ইউজ করে লিখে ফেললাম। ইট ওয়াজ সো অ্যামেজিং, আমার কাছে খুবই ভালো লেগেছে। এরপর হচ্ছে গিয়ে আমার জন্য এটা যদিও চ্যালেঞ্জিং ছিল যে ক্যামেরার সামনে দাঁড়িয়ে সাদাত অলরেডি বলেছেন যে ক্যামেরার সাথে আমাদের অত ভালো পরিচিতি নাই, যে আমরা আমাকে বারবার বলা হচ্ছিল যে দিস লেন্স ইজ ইউর স্টুডেন্ট, ক্যামেরার লেন্সটা হচ্ছে আমার স্টুডেন্ট এবং আমাকে এই লেন্সের দিকে তাকিয়ে ক্লাস করতে হবে। মানে তারাই হচ্ছে আমার স্টুডেন্ট, হচ্ছে এই লেন্স, এই লেন্সের দিকে তাকিয়ে আমার জন্য অনেক বেশি চ্যালেঞ্জিং ছিল। বাট আমি সামহাও আমি চেষ্টা করেছি আমার টিচিং লার্নিং অ্যাক্টিভিটিস গুলো করার। রাকিব আপা, we can't আমি আপনাকে শুনতে পাচ্ছি না আমরা কেউ। Are you there, রাকিব আপা? রাকিব আপা, আচ্ছা, আমার মনে হয় আমরা বুঝতে পেরেছি ওনার এক্সপেরিয়েন্স গুলো, বেশ কিছু এক্সপেরিয়েন্সের বলেছে। হ্যাঁ রাকিব আপা, এখন শুনতে পাচ্ছি, আপনি কি কন্টিনিউ করবেন? হ্যালো, ক্যান ইউ হিয়ার মি এভরিওয়ান? রেনুমা ম্যাম? হ্যাঁ হ্যাঁ, আই ক্যান হিয়ার ইউ, প্লিজ কন্টিনিউ। রাকিব আপা, হ্যালো, হ্যাঁ, we can hear you, please continue.
রাকিব আপা, এখন আবার শুনতে পাচ্ছি না। সো উই ক্যান কাম ব্যাক টু ইউ এগেইন। আই এম শিওর আমাদের অডিয়েন্সের অনেক প্রশ্ন আছে, তারা আপনাকে প্রশ্ন করতে পারবেন ইনবক্সে। আমরা দেখতে পেয়েছি আপনি মূলত ক্যামেরা পজিশন নিয়ে কথা বলেছেন, ক্লাসরুম টেকনিক্স যেগুলো আপনি ক্লাসে নরমালি the techniques you usually use in the classroom, you could not use while recording because there was no students, so we could understand all this. So thank you. Can I request Mr. AKM Akramul Islam, who is a CEO and co-founder, Projukti Next. প্রযুক্তি আমরা সবাই জানি, প্রযুক্তি means in Bengali technology, and he is a system education management specialist. So আমরা মূলত আকরাম ভাইয়ের কাছে শুনতে চাইবো, আমরা তো শুনলাম যে গভর্নমেন্টের পয়েন্ট অফ ভিউ থেকে যে এডুকেশন যারা সার্ভিস দিচ্ছেন তারা কিভাবে এখন ডিজিটাল টিচিং লার্নিং এ মুভ করেছেন। তো আকরাম ভাই শেয়ার করবেন তার পয়েন্ট অফ ভিউ পার্সপেক্টিভ, যে কিভাবে তিনি সার্ভিস দিচ্ছেন নন গভর্নমেন্ট স্কুলগুলোতে। ধন্যবাদ রেহনুমা আক্তার। ধন্যবাদ আপনাকে। শাহাদ ভাই খুব সুন্দরভাবে আমাদের সরকারের যতগুলো ইনিশিয়েটিভ আছে খুব চমৎকারভাবে ব্যাখ্যা করেছেন। ধন্যবাদ শাহাদ ভাইকে। এবং রাকিব আপা তার এক্সপেরিয়েন্স গুলো খুব সহজ সরল ভাষায় উনি ব্যাখ্যা করেছেন, চমৎকারভাবে ব্যাখ্যা করেছেন। আসলে আমাদের দিক থেকে আমি যদি একটু চিন্তা করি যে শিক্ষা ব্যবস্থাটা একসাথে যেমন একটা নেশনের গড়ে ওঠার জায়গা, একটা সত্যিকার ভাবে একটা জাতির আসলে দাঁড়ানোর জায়গা, সেটা একই সাথে আবার একটা অর্থনীতিও। হ্যাঁ, যদিও আমরা কোনোভাবেই আসলে শিক্ষা অর্থনীতিটাকে আমরা আসলে অ্যাভয়েড করতে পারবো না। সো দুইটা দিকই আমাদেরকে একই সাথে চিন্তা করতে হবে। আমরা যেমন বাচ্চাদের শেখানো, আমাদের স্টুডেন্টসদের লার্নিং কারিকুলামস তারা ঠিকমতো করতে পারছে কিনা, হ্যাঁ সেসব ব্যাপারে যেভাবে আমরা চিন্তা করি, একই সাথে আমাদের কিন্তু এটাও চিন্তা করতে হবে যে আমাদের শিক্ষা অর্থনীতির সাথে জড়িত আমাদের শিক্ষকদের আর্থিক অবস্থা, স্কুলের আর্থিক অবস্থা। হ্যাঁ, সরকারি স্কুলের সাথে কিন্তু আমাদের প্রচুর পরিমাণে বেসরকারি স্কুল আছে। হ্যাঁ, তো সবাইকে নিয়ে কিন্তু আমাদের একসাথে চলতে হবে। হ্যাঁ, সো আমরা আমাদের দেশে যখনই এই করোনা ভাইরাসের জাস্ট প্রাদুর্ভাবটা শুরু হয়, হ্যাঁ সেই সময় থেকে আমরা সরকারের ইনিশিয়েটিভ গুলো দেখছিলাম, বেসরকারি অনেকগুলো দেখছিলাম কি হচ্ছে। সো আমরা একটা জায়গায় আমরা খুঁজে পেলাম যে একটা জায়গায় আসলে আমাদের মনে হয় কাজ করা উচিত, যেই জায়গাটা হচ্ছে যেখানে একজন শিক্ষিকার সাথে তার ছাত্রছাত্রীদের রিলেশনটা যেখানে বিল্ড আপ হতে পারে। হ্যাঁ, কারণ আমরা এটাও দেখেছি যে অনেক বাবা মা আছেন যারা বাচ্চাদের শিক্ষক যদি একটা লার্নিং ম্যাটেরিয়ালস পৌঁছে দেন বা হচ্ছে যে সিলেবাস দেখে পড়াতে পারবেন, কিন্তু অনেক গার্ডিয়ান আছেন যারা কিন্তু সেটা পারবেন না। তো ডিরেক্টলি শিক্ষক শিক্ষিকাদের গাইডেন্স যেন বাচ্চা পায়, হ্যাঁ সেই জায়গাটাতে কিভাবে কাজ করা যায় প্রথমত। দ্বিতীয়ত হচ্ছে যে সরকারি স্কুলগুলোর না হয় আর্থিক মানে সংস্থাপনগুলো আসলে সরকার থেকেই আসে, কিন্তু বেসরকারি স্কুলগুলোর ক্ষেত্রে তো সেভাবে আসে না। বেসরকারি স্কুলগুলোতে অ্যাকচুয়ালি পুরোটাই নির্ভর করতে হয় আমাদের অভিভাবকদের যে টিউশন ফি গুলো ওনারা পেমেন্ট করেন সেটার উপরে। তো এই দুইটা জায়গায় কিভাবে কাজ করা যায় সেটা নিয়ে আমরা কিছু চিন্তা ভাবনা করি এবং ইমিডিয়েট কিছু সলিউশন ডিজাইন করি। সো আমার মনে হয় যে বর্তমানে আমরা যে সমস্যার মধ্যে দিয়ে যাচ্ছি, হ্যাঁ আমাদের একই সাথে দুইটা বিষয়ই আমাদেরকে একই সাথে চিন্তা করতে হবে। আমরা কোনোটাকে আমরা আসলে বাদ দিয়ে চিন্তা করলে আমাদের ব্যবস্থাটা ভেঙে পড়বে। আমরা কিন্তু শিক্ষার সাথে শিক্ষা ব্যবস্থাটাকে নিয়েও আমাদের চিন্তা করতে হবে আমার ধারণা। সো এখন প্রথম কথা হচ্ছে যে শিক্ষার জন্য যদি ব্যবস্থাটা এমন করা যায় যে বোথ ওয়ে কমিউনিকেশনস করা যায়, কারণ বেশিরভাগ ডিস্টেন্স লার্নিং এ কমিউনিকেশনস থাকে ওয়ান ওয়ে।
সিঙ্গেল ওয়ে কমিউনিকেশনসের কিছু তো গ্যাপ থাকে আমরা জানি। ক্লাসের যতটা বেশি ফ্লেভার স্টুডেন্টদেরকে দেয়া যায়, কারণ একটু বড় স্টুডেন্টরা হয়তো দেখা যায় যে হ্যাঁ টিচারের ডিকটেশন একবার দুইবার তিনবার শুনে তারা শিখে ফেলতে পারলো, কিন্তু ছোট বাচ্চাদের ক্ষেত্রে আসলে সেটা হয় না। ছোট বাচ্চাদের ক্ষেত্রে বাবা মার হেল্প লাগে এবং টিচারদের হেল্প লাগে একসাথে, এবং ছাত্রছাত্রীরা নিজেরা পড়ালেখা করে আসলে তিনজন মিলে তখন আমাদের হোম এডুকেশনটাকে রান করতে হয়। হ্যাঁ, সো এই জন্য তারপর তাদেরকে যদি আবার শুধু আমি পড়ালাম, হ্যাঁ, তাহলে কিন্তু তাকে যদি আমি কোনো বাড়ির কাজ দিতে না পারি, হ্যাঁ, তার কিন্তু বড় একটা অবসর সময় থাকে এবং যে অবসর সময়টা আসলে বাচ্চারা অপচয় করে। তো তারা যেন কিছু হোমওয়ার্ক করতে পারে, তাকে যেন আমি হোমওয়ার্ক দিতে পারি, সেই ব্যবস্থার দিকে আমাদের মানে খেয়াল রাখতে হবে। মানে আমাদের এখন যে আমরা প্যান্ডেমিক সিচুয়েশনে যে এডুকেশনটা রান করছি, এবং বাচ্চা যেন সেই হোমওয়ার্কটা করে আবার সাবমিট করতে পারে ইন এ সিকিউরড ওয়ে, যেখানে অ্যাকচুয়ালি আমরা চাইবো যেন একজন বাচ্চা আরেকজনেরটা মানে দেখে সে যেন কপি করতে না পারে। বা অনেক গার্ডিয়ানকেও আমরা আসলে আমরা দেখেছি, আমরা ডেটা অ্যানালাইসিস করে দেখেছি সব গার্ডিয়ানও ঠিক একই রকম অনেস্ট থাকতে পারেন না। বাচ্চা যেন একটা ভালো মার্ক পায় সেজন্য হয়তো মাঝে মাঝে উনি হয়তো মানে চেষ্টা করেন যে আচ্ছা যেন অন্যটা দেখো করা যায়, সেখানেও যদি একটা ব্যবস্থা করা যায় যে হ্যাঁ বাচ্চারা যেন ওই সুযোগটা না পায়। তো সব মিলিয়ে অ্যাকচুয়ালি এই পুরো সিস্টেমটা যখন রান করবে যে বাচ্চারা ক্লাস লেকচারটা দেখতে পাচ্ছে, সেটা হয় যে কোনো একটা মাধ্যমে হোক, টেলিভিশনের মাধ্যমে হোক, ইউটিউব চ্যানেলের মাধ্যমে হোক, তারপর টিচাররা তাদেরকে একটা হোমওয়ার্ক দিতে পারছে, হোমওয়ার্কটা আবার বাচ্চারা কমপ্লিট করে সাবমিট করতে পারছে। এখানে হয়তো গার্ডিয়ানদের একটা বড় ভূমিকা থাকে, অনেক ছোটখাটো প্রশ্নের উত্তর যেন দিতে পারে, কিন্তু আবার অনেক প্রশ্নের উত্তর দেখা যায় গার্ডিয়ানরা সরাসরি দিতেও পারেন না, তারা যেন আবার টিচারের সাথে কমিউনিকেট করতে পারেন। হ্যাঁ, সো এটার জন্য যদি একটা সুন্দর মাধ্যম থাকে, হ্যাঁ, সো জায়গাটা নিয়ে আমরা কাজ করেছি। এবং সবশেষে সেটা হচ্ছে যে যেহেতু পড়ালেখা চালাচ্ছে স্কুলের একটা এক্সপেন্স আছে, তারা যেন গার্ডিয়ানরা বাসায় বসেই যেন স্কুলের পেমেন্টটাকে স্কুলের কাছে পৌঁছে দিতে পারেন। হ্যাঁ, সেজন্য একটা অনলাইন সলিউশন। তো আমরা এটার জন্য একটা প্ল্যাটফর্ম নিয়ে কাজ করছি। আমরা অনেক টিচারকে ট্রেন করছি, কেউ আমাদের প্ল্যাটফর্ম ইউজ করছেন, কেউ আমাদের প্ল্যাটফর্ম ইউজ করছেন না, এবং আমরা জুমে ট্রেন করছি, আমরা গুগল ক্লাসরুমে মানুষকে ট্রেন করছি, আমাদের সিস্টেমে মানুষকে ট্রেন করছি। এবং এই প্যান্ডেমিক সিচুয়েশনের জন্য আমরা এটা একদম ফ্রিতে দিচ্ছি সবার জন্য। আমাদের প্ল্যাটফর্মটাও আমরা ফ্রিতে দিচ্ছি, এবং যারা ইন্টারেস্টেড হচ্ছেন, অনেক স্কুলই আমরা ইন্টারেস্টেড হয়েছেন, ওনারা আসছেন আমাদের কাছে, আমরা তাদেরকে দেখিয়েছি এবং ওনারা ফ্রিতে এখন ইউজ করছেন। আমরা 200+ টিচারদের ট্রেন করেছি কিভাবে জুমে ক্লাস নিতে হয়। হ্যাঁ, এখনো যারা নক করছেন আমরা কিন্তু ট্রেনিংটা চালু রেখেছি। তো এখন মানে মূলত ব্যবস্থাটা হচ্ছে যে আসলে ওয়ান ওয়ে যে বেটার হয় যদি বোথ ওয়ে করা যায়, বোথ ওয়েটাকেও যত বেশি ইন্টারেক্টিভ করা যায়। হ্যাঁ, এবং সেই সাথে কিছুদিনের পরে হয়তো আরেকটা প্রয়োজন যে বাসায় হয়তো একটা মাত্র ডিভাইস আছে, যেটাতে বাবারও মিটিং এবং বাচ্চারও ক্লাস যদি একই সাথে হয়, হ্যাঁ, তখন কি হবে? তখন তাহলে কারটা প্রায়োরিটি পাবে? হ্যাঁ, সেই ক্ষেত্রে সেকেন্ড আরেকটা ডিভাইসের প্রয়োজন হতে পারে। সেই প্রয়োজনটাকে আমরা কিভাবে মিট করতে পারি? হ্যাঁ, সেই জায়গায় হয়তো আমাদের অন্যান্য সেক্টরকে এগিয়ে আসতে হবে। হ্যাঁ, সো আস্তে আস্তে যত দিন যাবে, যতদিন আমরা আসলে এইভাবে এই সিচুয়েশন, প্যান্ডেমিক সিচুয়েশনের মধ্যে দিয়ে আমাদেরকে চলতে হবে, ততদিন প্রয়োজনটা কিন্তু আসলে প্রতিনিয়তই চেঞ্জ হবে। হ্যাঁ, সো আমাদেরকে এই চেঞ্জের সাথে তাল মিলিয়ে প্রয়োজনটাকে সার্ভিস দেওয়ার মতো আমাদের সবাইকে আসলে এগিয়ে আসতে হবে, একসাথে কাজ করতে হবে, টেকনোলজি, স্কুল এবং টিচারদের। এখানে কেউ একা কাজ করলে এই সমস্যাটাকে নিয়ে আমরা বেশি দূর এগোতে পারবো না, আমরা প্রপার সলিউশন নিয়ে আমরা এডুকেশনকে রান করতে পারবো না। ধন্যবাদ আপু। আকরাম ভাই, আপনার ধন্যবাদ। আপনার ডিসকাশন গুলো আমি শুনছিলাম, খুবই ইন্টারেস্টিং। কারণ when we were listening to our government education official and government teacher, we were listening that the teacher was feeling that she is interacting, the interaction is one way, but you are talking about that both way interaction
the solution you are giving. That's both way. And another thing you were talking about that is teamwork. Teamwork means there are there are teachers, there are parents and students. It's not like only teachers' duty. So how this can be done through your online solutions, and you are providing it free. The platform is free during this COVID-19 situation, so that's wonderful. And another thing you were talking about, that's like what we can think of for next. It's like we can see that it's true. In many houses, we have 1 or 2 devices, and parents are busy with those devices. Maybe they have meetings. So how to solve that? You are inviting or requesting others to come up with some solutions. Where this is the time to share the talk about the solutions. So thank you for the wonderful discussions you have done, and Thank you. Thank you. we have listened to. Yeah, you are welcome. And now it's time to listen from our principal of Alordhara School. Alordhara School is co-hosting the webinar, today's webinar. Reed and Alordhara combinedly we are working. And Shima Ahmed, who is principal of Alordhara School, that is in Uttara. So can I request Shima Appa to share her perspective and how you are supporting your teachers and students in this situation? Can you share, please? Yes, thank you. Good evening, সবাইকে। একটু loudly বলতে হবে Shima Appa. শুভ সন্ধ্যা, সবাই শুনতে পাচ্ছি? ধন্যবাদ রিদ আলোধারার যৌথ প্রযোজনায় যৌথ উদ্যোগে একটা প্রোগ্রাম আমরা অ্যারেঞ্জ করেছি, এবং রিদকে ধন্যবাদ এগিয়ে আসার জন্য এবং আমাদেরকে সুযোগ দেওয়ার জন্য। আমি এখানে অলমোস্ট সব যারা আছেন এডুকেশন স্পেশালিস্ট সবাই সবকিছু বলে ফেলেছেন। আমি আমার জায়গা থেকে নন গভর্নমেন্ট স্কুল এবং আমরা আলোধারা স্কুল উত্তরায় আমরা যে প্র্যাকটিসটা করছি, এবং আমাদের মতো অনেকেই এই ধরনের প্র্যাকটিস হয়তো করছেন, সেই জায়গা থেকে আমি আসলে আমার স্কুলের পার্সপেক্টিভে কিছু বিষয় আসলে এখানে উপস্থাপন করতে চাচ্ছি। রেহনুম আপা, আমি একটা স্ক্রিন শেয়ার করতে চাই কথা বলার আগে। উইথ ইউর পারমিশন আমি একটা স্ক্রিন শেয়ার করছি। হ্যাঁ, তার মধ্যে আমি যেটা শেয়ার করতে চাই সেটা হচ্ছে আলোধারা একটা নন গভর্নমেন্ট পারমিশন দিয়েছি, আপনি কি শেয়ার করবেন? আমি শেয়ার করছি। আপনি অবশ্য কথা বলতে পারেন। আমার স্কুলটার কথা একটু বলতে থাকি। আলোরধারা স্কুল আমরা নন গভর্নমেন্ট স্কুল, এটা 2017 সালে এস্টাবলিশড হয়েছে, এবং আমরা আমাদের জায়গা থেকে প্রথম থেকেই একটু টেকনোলজি নিয়ে কাজ করার চেষ্টা করেছি। সেই জায়গা থেকে আমরা একটু বেনিফিট পেয়েছি আসলে কিছু জায়গায়, এবং ওই জায়গায় আমরা আপনাদেরকে যেটা শেয়ার করতে চাচ্ছি সেটা হচ্ছে স্কুলের প্রধান উদ্দেশ্য এবং স্কুলের আসলে মোটো হচ্ছে টিচিং লার্নিং প্রসেসটাকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া। তো এই টিচিং লার্নিং প্রসেসের জায়গায় আমরা কিভাবে যেতে চাই, গভর্নমেন্টের জায়গা থেকে শাহাদাত ভাই অলরেডি অনেক কিছু শেয়ার করে ফেলেছেন, এবং সেখান থেকে আমাদেরও আর একটু লাউডলি বলতে হবে সীমা আপা। আচ্ছা, আমি ট্রাই করছি। গভর্নমেন্টের জায়গা থেকে আমাদের যে শাহাদাত ভাই এবং রকিব আপা শেয়ার করেছেন, সেই জায়গায় আমার মনে হয় অনেক কিছু শেয়ার হয়ে গেছে। তো আলোরধারা স্কুলের পক্ষ থেকে আমি আমরা যে প্র্যাকটিসগুলো করছি এই লকডাউন টাইমে, এই পিরিয়ডিক টাইমে, সেই বিষয়টাই আপনাদের সাথে একটু শেয়ার করছি আর কি। আমরা জানি যে এডুকেশনের প্রধান বিষয় হচ্ছে আসলে টিচিং এবং লার্নিংটাকে স্টুডেন্টের কাছে কিভাবে আমরা পৌঁছে দিতে পারি। তো সেই জায়গা থেকে যদি আমরা আসলে স্টুডেন্টের কাছে পৌঁছাতে চাই এবং স্টুডেন্টের কাছে যদি আমাদের এই লার্নিং এক্সপার্টিস দিয়ে পৌঁছে দিতে চাই, সেক্ষেত্রে আমাদের যে কয়েকটা এরিয়া আছে সেই কয়েকটা এরিয়াটা আমি একটু আগে
সরি, আমি 1 মিনিট টাইপ দিচ্ছি। স্ক্রিন শেয়ার কি হয়েছে এটা? মানে দেখতে পাচ্ছেন আপনারা? হ্যাঁ, আমরা দেখতে পাচ্ছি সীমান্ত। আচ্ছা। শুনতে কি পাচ্ছেন? আমার এখানে মনে হয় সাউন্ড একটু হ্যাঁ কম হ্যাঁ, শোনা যাচ্ছে। শুনতে পাচ্ছি আমরা। আচ্ছা, আমরা একটু যেটা বলা শুরু করেছিলাম, স্কুলের যেই বিষয়গুলো প্রধানত আমরা যেই বিষয়গুলো আসলে শেয়ার করতে চাই, মানে অ্যাজ এ স্কুল টিচার এবং স্টুডেন্টের সাথে, সেই জায়গা থেকে কিন্তু প্রথমেই আসলে আসে হচ্ছে ক্লাসরুম টিচিং। অর্থাৎ ক্লাসরুম টিচিংয়ের ক্ষেত্রে আমরা স্টুডেন্টদেরকে কন্টেন্ট নলেজ শেয়ারিং করি, বা আমাদের যে কোর্স ডিজাইন আছে, গভর্নমেন্টের ডিজাইন আছে একরকম, এবং আমরা আমাদের শিক্ষাবর্ষ অনুযায়ী, পাঠ্যক্রম অনুযায়ী আমরা আসলে ক্লাস ওয়াইজ আমরা ভাগ করি, যে 2 টার্মস, প্রথম বর্ষ এবং বার্ষিক, এই জায়গাটাকে 2টা ভাগে ভাগ করে আমাদের কন্টেন্ট শেয়ার করতে হয়। তো সেই কোর্সের ডিজাইন অনুযায়ী যখন আমরা ক্লাসরুমের ডিজাইনে যাই বা টিচিং লার্নিংয়ে যাই, তখন এক ধরনের শেয়ারিং হয়। আমি আগে পয়েন্টগুলো একটু শেয়ার করছি। সেকেন্ডলি, আমরা আসলে ক্লাসরুম এবং ক্লাস ওয়ার্ক এবং হোমওয়ার্ক, অর্থাৎ স্টুডেন্টকে যে আমি টিচিংয়ে নিয়ে আসলাম বা ওকে যে একটা লার্নার মুডে নিয়ে আসছে এবং তার যে শিখন ফলটা অর্জিত হয়েছে বা কি না, সেটা জানার জন্য আমরা আসলে ক্লাস ওয়ার্ক এবং হোমওয়ার্কের মাধ্যমেই সাধারণত তাদেরকে অ্যাসেসটা করে থাকি। এবং থার্ডলি, বেশ কিছু প্রজেক্ট ওয়ার্ক, ল্যাব ওয়ার্কের মাধ্যমে আসলে আমরা স্টুডেন্টদের সেই ফিডব্যাক রিফ্লেকশনগুলো দেখতে পাই, যে তার শিক্ষণ ফলের জায়গাটা সে কতটুকু রিচ করতে পেরেছে, এবং অ্যাজ এ স্টুডেন্ট আমরা আসলে তাকে আর কোন জায়গাটায় রেডি করতে হবে বা আর কোন ধরনের সাপোর্ট দিতে হবে। এবং ফোর্থলি যেটা, এই পিরিয়ডিক্যাল অ্যাসেসমেন্ট, অর্থাৎ ক্লাস টেস্ট, স্টুডেন্টদেরকে যখন স্কুল চলে সেটা আমরা পুরো টিচিং লার্নিং প্রসেসটা শেয়ার করছি, এবং এই সিস্টেমগুলো আমরা এখন যেভাবে চালাচ্ছি সেটাও শেয়ার করব। সো ক্লাস টেস্ট, টার্ম টেস্টার একটা বিষয় আছে। এবং ফাইনালি যেটা বলতে, কো কারিকুলার অ্যাক্টিভিটিস, অর্থাৎ শুধুমাত্র এডুকেশনের মোরাল যে বিষয়টা, সেটা হচ্ছে আমরা আসলে কন্টেন্ট নলেজের মাধ্যমে স্টুডেন্টকে আসলে তাকে একটা বেসিক নলেজ, অর্থাৎ কম্পিটেন্সি কভার করে টোটাল ইয়ার অফ দ্য টাইমে। সো এই সময়ে, এই শিক্ষাবর্ষের চলাকালীন সময়ে শুধুমাত্র তো সে পড়াশোনাই করবে না, তার আদার অ্যাক্টিভিটিস, তাকে আমরা আর তার যে সুপ্ত প্রতিভাগুলো বিকশিত করার যে জায়গা, এবং সেই কোকারিকুলার অ্যাক্টিভিটিসগুলা যেটা তার আদার স্কিলটাকে ডেভেলপ করে, সেই জায়গাটাকেও আমরা আসলে স্কুল, অ্যাজ এ স্কুল সবাই, মানে গভর্নমেন্ট, নন গভর্নমেন্ট সবাই কিন্তু এই প্র্যাকটিসগুলো করছে। তো আমি এখন যে জায়গাটা যেতে চাই, যে আমরা আসলে এই প্যান্ডেমিক সিচুয়েশনে, যে সাদাত ভাই অলরেডি শেয়ার করেছেন, যে স্কুল বন্ধ হয়েছে মার্চের 16 তারিখ, এবং এরপর থেকে স্কুলগুলো কিভাবে প্র্যাকটিস করছে। তো আলোর ধারা যেহেতু নন গভর্নমেন্ট স্কুল, কিছু প্র্যাকটিস আগে থেকে ছিল আমাদের 2017 সাল থেকেই আমরা একটা সফটওয়্যার নিয়েছিলাম। আকরাম ভাই যেরকম বললেন, যে আসলে স্কুলকে বিভিন্ন ধরনের সফটওয়্যার ম্যানেজমেন্টের মাধ্যমে, এবং সফটওয়্যারগুলো বিভিন্ন স্কুল ইউজ করে। তো এভাবে আমরাও একটা সফটওয়্যার ইউজ করছি স্কুল, এবং সেই সফটওয়্যারের মাধ্যমে আমরা আসলে অনেকগুলা জায়গায় স্টুডেন্টদেরকে এখন পর্যন্ত রিচ করতে পারছি। চ্যালেঞ্জগুলো বলবো, বাট আমি ক্লাসরুম টিচিংটা এখন আমরা কিভাবে দিচ্ছি সেই জায়গাটা একটু আপনাদের সাথে শেয়ার করতে চাই। একটা হচ্ছে ক্লাসরুম টিচিং, যেহেতু স্টুডেন্ট আমাদের কাছে নাই, ক্লাসরুমে নাই, এবং টিচার আসলে স্টুডেন্টকে সরাসরি পাচ্ছে না। তো সেই জায়গা থেকে আমরা চিন্তা করলাম, একদম মানে মার্চের শুরু থেকেই আমরা 18 তারিখ থেকেই আমরা আসলে ক্লাসটা চালু রেখেছিলাম। স্টুডেন্টকে একদিনও আমাদের কাছ থেকে হাত ছাড়তে দেইনি আর কি। যেহেতু ছোট স্কুল, আমার মাত্র 350 স্টুডেন্ট, এদেরকে আসলে রিচ করা খুব ইজি, সে কারণে আমার পক্ষে হয়তো সম্ভব হয়েছিল। এবং আমাদের টিচাররা আমাদের সবাই স্টেশনেই ছিল, পরে অবশ্য অনেকে একটু গ্রামে গিয়েছিল। তো সব কিছু মিলিয়ে আমরা মার্চে 9 একাডেমিক্স যে ডে ছিল, মানে মার্চ মাসে 31 তারিখ পর্যন্ত একাডেমিক যে ডেগুলো ছিল, সেটাতে শুধুমাত্র আমরা ই ডায়েরিটা ফলো করেছি। অর্থাৎ আমাদের যে সফটওয়্যার স্কুল ম্যানেজমেন্ট সফটওয়্যারটা আছে, ই ডায়েরির মাধ্যমে আমরা আসলে স্টুডেন্টদেরকে পড়াগুলো প্রোভাইড করা শুরু করেছিলাম। এটা হচ্ছে প্রথম স্টেপ ছিল আমাদের। এপ্রিলের 1 তারিখ থেকে যখন আমরা এর মধ্যে বুঝতে পারলাম যে স্কুলগুলো আসলে আরেকটু লং টার্ম বন্ধ থাকবে, এবং কিভাবে আমরা আসলে স্টুডেন্টকে তাহলে কানেক্টেড রাখতে পারি, সেই জায়গা থেকে আমরা একটু চিন্তা করলাম যে আমরা একটা ফেসবুক পেজ ওপেন করেছি আলোর পাঠশালা নামে,
যেখানে আমরা এপ্রিলের 1 তারিখ থেকেই এবং এপ্রিলের মাঝামাঝি সময় থেকে মোস্ট অফ দ্য ক্লাসে আমাদের স্টুডেন্টদেরকে রেকর্ডেড ক্লাসগুলো দেওয়া শুরু করেছে। অর্থাৎ টিচার বাসায় বসে থেকে ক্লাসগুলোকে রেকর্ড করতো বিভিন্ন মাধ্যমে, এবং সেই রেকর্ডেড ক্লাসগুলোকে আমরা আলোর পাঠশালায় দিয়েছি, এবং আলোর পাঠশালায় প্রদেয় সেই ক্লাসগুলো লিঙ্কটাকে আমরা ইডাইরিতে দিতে পেরেছি। অর্থাৎ এভাবে আমরা লিঙ্ক তৈরি করেছি একটা। আমরা আলোর পাঠশালায় রেকর্ডেড ক্লাস দিয়েছি এবং তারপর সেই লিঙ্কটাকে ইডাইরির মাধ্যমে দেওয়ার কারণে প্যারেন্টস খুব সহজেই লিঙ্কটা গুগলে যখন দিয়ে দিত, সার্চ করে সে তাকে সরাসরি আলোর পাঠশালা নিয়ে যেত এবং সে আসলে ক্লাসগুলো পেয়ে যেত। এর মাঝে আমি একটু বলে রাখি, আসলে আলোর ধারা স্কুলে ক্লাসটা শুরু হয়েছে আর্লি গ্রেড থেকে, অর্থাৎ ইএলসি থেকে ক্লাস 9 পর্যন্ত। আমরা এবছর ক্লাস 9টা ওপেন করেছি এবং আমাদের বাংলা মাধ্যম এবং ইংলিশ ভার্সন দুইটা সেকশানে আছে। আর প্রাইমারি সেকশনের জন্য আমি এখন যেটা বলছি এটা একদম প্রাইমারি টু আর আর্লি গ্রেড 3 থেকে 5 বছর বয়সী শিশু থেকে আরম্ভ করে 9 পর্যন্ত ক্লাসকে আমরা আসলে এভাবে রিচ করছি। এর মধ্যে কিছু ক্রাইটেরিয়া ভাগ করেছি আমরা, যেমন আলোর পাঠশালায় আমরা 1 থেকে 9 পর্যন্ত যে স্টুডেন্ট তাদেরকে সব রেকর্ডেড ক্লাসগুলো প্রোভাইড করছিলাম, এবং কিছু ক্লাস আমরা লাইভ ক্লাস দিচ্ছিলাম জুম ক্লাসের মাধ্যমে। সেটা শুধুমাত্র সেকেন্ডারি এডুকেশনে, অর্থাৎ 9 তো নতুন, ওরা মাত্র নতুন এসেছে, নতুন 9-এ শুরু হয়েছে, ওদেরকে একটু প্রায়োরিটি দিয়ে আমরা জুম ক্লাসটা ওই ক্লাসে বেশি ফোকাস করেছি। 6 to 9-এ আমরা আস্তে আস্তে, অবশ্যই আমাদের নেক্সট টার্মে প্ল্যান হচ্ছে সব ক্লাসেই বেসিক কিছু সাবজেক্ট, ইংলিশ, ম্যাথ, সায়েন্স, এই ধরনের যে সাবজেক্টগুলো আছে এই সাবজেক্টগুলোতে আমরা জুম প্রোভাইড করার চেষ্টা করব ক্লাস। তো আর এখন আমরা এই ক্লাসরুম যে টিচিংটা আমরা এই মাধ্যমগুলোতে দিচ্ছি স্টুডেন্টদেরকে, এটাকে আমরা আসলে যেহেতু আলোর পাঠশালার মাধ্যমে দিচ্ছি এবং সেটাকে আমরা এই যে আগেই বলেছি যে আমরা ইডাইডির মাধ্যমে স্টুডেন্টদেরকে লিঙ্কগুলো দিয়ে তাদেরকে হেল্প করছি। পাশাপাশি যে ক্লাসগুলো রেকর্ডেড ছিল না বা প্রয়োজন ছিল না, সেখানেও টিচার ক্লাস ওয়ার্ক এবং হোমওয়ার্ক আসলে ব্রিফলি লিখে দিতে পারতেন, এমনকি তিনি কন্টেন্ট তৈরি করেও শেয়ার করতে পারতেন। পরবর্তীতে আমরা যখন স্কুলটা আরেকটু আগাতে থাকে, তখন এই স্টুডেন্টের ক্লাস ওয়ার্ক এবং হোমওয়ার্কগুলোকে, ক্লাস ওয়ার্কটা হচ্ছিল না, সবই তো হোমওয়ার্ক হচ্ছিল আসলে। তো সে কারণে এই হোমওয়ার্কগুলোকে আমরা কিভাবে পেতে পারি, মানে এপ্রিলের মাঝামাঝি সময়ে যে আমরা এই জায়গাটা নিয়ে আমাদের সফটওয়্যার যিনি আছেন তাদের সাথে কথা বললাম, এবং ওই সময়টা ওনারা আমাদেরকে একটা পেজ ওপেন করে দেন, একটা জায়গা ওপেন করে দেন যেটা আমরা স্টুডেন্টদের কাছ থেকে হোমওয়ার্কটা সাবমিট করতে পারবে স্টুডেন্ট, এবং সেই সময়ে থেকে আমরা আমাদের স্টুডেন্টদের হোমওয়ার্কগুলো পাচ্ছি। অর্থাৎ আলোর ধারার স্কুল যে একটা ই ডায়েরি মেনটেন করছে আমরা, এই ই ডায়েরির মাধ্যমে, এটা একটা আসলে স্কুলের একটা ওয়েব এবং ক্লাউড সফটওয়্যার এবং স্মার্টফোন একটা অ্যাপও আছে। আলোর ধারা স্কুল নামে একটা স্মার্টফোন অ্যাপও আছে, যেটা প্যারেন্টস চাইলে ইজিলি তার মোবাইলে নামিয়ে নিয়ে তিনি আসলে তার ডকুমেন্টগুলো সাবমিট করতে পারেন। এবং আলোর ধারা স্কুলে ই ডায়েরিতে যা কিছুই আমরা সাবমিট করছি না কেন টিচাররা স্কুল থেকে, প্যারেন্টস সবগুলো দেখতে পারেন। এমনকি যে কোনো নোটিফিকেশান, আমরা যদি কোনো মেসেজ প্যারেন্টসকে দিতে চাই, সেই নোটিফিকেশানগুলো প্যারেন্টসরা আসলে এই ই ডায়েরির মাধ্যমে পাচ্ছিলেন। তো যখন আমরা এই আরেকটা জায়গা আমাদের ওপেন হলো যে হোমওয়ার্ক প্যারেন্টস সাবমিট করতে পারছে, এবং তখন আমরা আমাদের টিচারদের খুবই সহজ হলো তাদের পক্ষে যে হোমওয়ার্কগুলো চেক করে 1 দিন বা 2 দিন পর সেটার ফিডব্যাক দেওয়া তারা শুরু করলো। তাতে করে একটা অনলাইন, এই যে না দেখো মানে ডিস্টেন্স মেনটেন করেও স্টুডেন্টের সাথে এক ধরনের কমিউনিকেশন আসলে তৈরি করেছি আমরা, এবং থ্রু অফ দ্য টাইম আমরা এই পুরাটা সময়ে স্টুডেন্টদেরকে কানেক্টেড রাখতে চেষ্টা করছি। কত পার্সেন্ট সেটাও আমি আপনাদের সাথে শেয়ার করব। আর আরেকটা ক্লাস আমি বলেছি আপনাদেরকে, আর্লি গ্রেড এবং মানে 3 থেকে 5 বছর বয়সী যারা শিশু, যেটা গভর্নমেন্টের প্রজেক্ট অনুযায়ী এবং গভর্নমেন্টের এডুকেশন সিস্টেম অনুযায়ী গভর্নমেন্ট কিন্তু অলরেডি 5 বছর বয়সী শিশুদেরকে প্রাক প্রাথমিক শিক্ষা নিয়ে এসেছে। তো আমরা প্রাইভেট সেক্টরে তো আসলে আরেকটু আগে থেকে অনেক সময় শুরু করে, এবং আমরা আসলে একদম স্টুডেন্টের এজ বেসড লার্নিংয়ে বিশ্বাস করি, এবং আমরা একটা ইন্টারন্যাশনাল প্র্যাকটিস করছি যেখানে স্টুডেন্ট আর্লি গ্রেড 1, আর্লি গ্রেড 2 এবং প্রি প্রাইমারিতে গভর্নমেন্টের বইটা অনেক সহজ, আপনারা অলরেডি যারা আছেন স্পেশালিস্ট তারা জানেন। আর আর্লি গ্রেড 1 এবং 2-তে আমরা আসলে বেসিক্যালি ওদের বিভিন্ন ডোমেইন ডেভেলপ করার চেষ্টা করি এবং বিভিন্ন ধরনের মোটর স্কিল ডেভেলপ করার চেষ্টা করি। সো ওই জায়গা থেকে স্টুডেন্টদেরকে অনেক বেশি রিচ করতে হয়, এবং সেখানে শুধুমাত্র ই ডায়েরিটা দিলেই তারা আসলে এডুকেশন মানে সিস্টেমটা পাচ্ছে, বা কি হচ্ছে আজকে টিচার একটা নৌকা বানিয়েছে, টিচার একটা ডটে লিখেছে বা ডটে একটা জিগজ্যাগ এঁকেছে, বিভিন্ন প্যাটার্ন এঁকেছে, এই বিষয়গুলো সে কীভাবে আসলে রিচ করবে, এ কারণে টিচারকে প্রয়োজন। এবং সে কারণে আমরা, আপনারা জানেন যে 7টা ওয়েবসাইট এখন ইন্টারন্যাশনালি অনেক পপুলার, তার মধ্যে ফ্লিপগ্রিড একটা, এটা গুগল এডুকেশনের। তো
তাদের এই ফ্লিপগ্রিডটাকে আমরা এই অ্যাপসটা নামিয়ে নিই এবং এর মাধ্যমে টিচারদেরকে আগে ট্রেনিং করি। তারপর হচ্ছে আমরা স্টুডেন্টদের কাছে এই ফ্লিপগ্রিডের মাধ্যমে স্টুডেন্টদেরকে আমরা ভিডিও ক্লাসগুলো দেওয়া শুরু করি, কারণ প্রত্যেকের পক্ষে এডিএস পাঠশালায় এসে ওই ক্লাস দেখা এবং রেসপন্স করা এডিএস পাঠশালা সম্ভব না। সে কারণে ফ্লিপগ্রিড এমন একটা অ্যাপস যেখানে আসলে স্টুডেন্ট টিচার একটা ভিডিও দিতে পারছে এবং স্টুডেন্ট সেই ভিডিওটা দেখে সে রেসপন্স করতে পারছে এবং সেই রেসপন্সটা টিচার আবার স্টুডেন্টের কাজটাকে টিচার সেকেন্ড টাইম আবার ফিডব্যাক দিতে পারছে। এই প্ল্যানটাও আমাদের মাথায় এসেছে আমাদের ইডাইরি থেকেই, যেহেতু ইডাইরিতে আমরা অলরেডি এই কাজটা করতে পারছি। সে কারণে আমরা খুঁজে খুঁজে বের করেছি যে ফ্লিপগ্রিড একটা মানে খুব ভালো একটা মাধ্যম, যার মাধ্যমে আমরা এই বয়সী স্টুডেন্টদেরকে আমরা রিচ করতে চেষ্টা করছি এবং পারছি, এবং তারা অনেক এক্সাইটেড। প্রথম থেকে একটু প্রবলেম ছিল, তারা মানে বুঝে উঠতে সময় লেগেছে, কিন্তু এখন তারা খুবই এক্সাইটেড এবং খুব ফ্লুয়েন্টলি তারা রেসপন্স করছে এবং টিচার স্টুডেন্টের প্রতিনিয়ত লাইভ দেখা হচ্ছে না, কিন্তু আসলে এই যে ভিডিও রেকর্ডিংয়ের মাধ্যমে দেখাটা, এটা একটা বিষয়। আর কিছু লিমিটেশনস তো আছে, যে প্রজেক্ট ওয়ার্ক এবং ল্যাব ওয়ার্কের ক্ষেত্রে ল্যাব ওয়ার্কগুলো তো আসলে আমরা করাতে পারছি না, এটা একটা বিশাল বড় লিমিটেশনস, এটা আমাদের সবার জন্যই মনে হয় একটা চ্যালেঞ্জ। তো সেই জায়গা থেকে আমরা যেটা করছি, ই লার্নিংয়ের যেই মানে মানে এটা ই লার্নিংয়ের একটা বড় চ্যালেঞ্জ। তো এই জায়গা থেকে আমরা হয়তো বা পরবর্তীতে সলিউশন পেয়ে যাবো। আকরাম ভাইরা যেহেতু কাজ করছেন, আমরা হয়তো এই ধরনের সলিউশনগুলো পাবো যে ল্যাব ওয়ার্ক কীভাবে স্টুডেন্টদেরকে নিয়ে করা যায়। আর বেসিক্যালি প্রজেক্ট ওয়ার্ক আমরা স্কুলে টিচার আসলে হাতে ধরে করালে এবং কিছু কাজ বুঝিয়ে দিলে খুব ভালো হয়, এবং স্কুলেই আলোরধারা স্কুলে স্টুডেন্টের প্রজেক্ট ওয়ার্কগুলো স্কুলেই করে, সাধারণত আমরা বাসায় দেই না বললেই চলে। কিন্তু এখন যেহেতু এই সিচুয়েশন, সে কারণে আমরা আসলে প্রজেক্ট ওয়ার্কগুলোকে বাসায় দিচ্ছি, একটু ইনস্ট্রাকশন দিয়ে টিচার বিভিন্ন ধরনের ম্যাটেরিয়াল প্রোভাইড করে এবং তার বাসায় যে ম্যাটেরিয়াল আছে সেই ধরনের ট্রেনিংগুলো তাদেরকে দিয়ে একটা ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে স্টুডেন্টদেরকে আমরা এটা বুঝিয়ে দিচ্ছি, টিচাররা হেল্প করছে এবং প্যারেন্টস তো এই ক্ষেত্রে আমাদেরকে অনেক হেল্প করছে। আর এই ক্লাস টেস্ট এবং টার্ম টেস্ট, আসলে ক্লাস টেস্ট তো কোনোভাবেই সম্ভব না, কিন্তু আমরা এসটি নিচ্ছি, অর্থাৎ মানে সাডেন টেস্ট বলেন বা আসলে স্পেশাল টেস্ট বলেন, যেটাই আমরা বলি না কেন, এই ক্লাস টেস্ট না নিয়েও আমরা আসলে স্টুডেন্টদেরকে একটু তারা প্রত্যেক সপ্তাহে অথবা প্রতি মাসে ওরা কি পড়ছে বা এডুকেশনের কোন জায়গাটা সে আছে, আমি যেই শিক্ষণ ফলগুলো আমার প্রত্যেক সপ্তাহে অর্জিত হচ্ছে, আমার শিক্ষার্থী কোন জায়গায় সে আছে, এটা একটু একটু অ্যাসেসমেন্টের জন্য আমরা গুগল ফর্মের মাধ্যমে এবং গুগল ক্লাসরুমের মাধ্যমে এমসিকিউ যেই লার্নিংগুলো আছে, বিশেষ করে এমসিকিউ বা শর্ট কোশ্চেন, যেগুলো খুব সহজেই আসলে স্টুডেন্টরা রিচ করতে পারবে এবং আমাদের পক্ষে দেওয়া সহজ, তো সেইগুলা একটু টেস্ট আমরা করছি। আর গুগল ক্লাসরুমের মাধ্যমে কিছু টাস্ক আমরা দিচ্ছি তাদেরকে। আর ই ডায়েরিতে আমরা বেসিক্যালি আমাদের কিছু প্রশ্ন থাকলে, যেটা আমরা পিইসি মানে যারা প্রাইমারি পরীক্ষা দিবে, সমাপনী পরীক্ষা দিবে, তাদেরকে যুক্ত রাখার জন্য এবং তাদেরকে প্রতিনিয়ত একটু আপডেটেড রাখতে হয়, তাদেরকে যুক্ত রাখার জন্য আমরা আসলে স্যাটারডে এক্সামগুলো, আমাদের কিছু স্যাটারডে এক্সাম আছে, সেই চালু রেখেছিলাম, অর্থাৎ প্রত্যেক সপ্তাহে যেটা পড়লো সেটা শনিবারে তাকে একটু অ্যাসেস করা যে কতটুকু, এবং সেটা অনেক কম মার্কস, 10 মার্কস 15 মার্কস এরকম, এবং সেটা আমরা আসলে ইডারির মাধ্যমেই দিচ্ছি। এবং অন্যান্য টেস্টগুলো আমরা যে সামনে আমাদের টার্ম টেস্ট যদি আমরা নিতে পারি, এবং এখন অলরেডি আমাদের প্যারেন্টসদের সাথে আমরা যোগাযোগ করেছি এবং তারা সবাই এগ্রি টেস্ট দেওয়ার ক্ষেত্রে, এবং তারা ইডাইরির মাধ্যমে আমরা আসলে এই টেস্টগুলো নিব আর কি, সামনের যে সময়টা আছে আমাদের। এবং এই জায়গায় প্যারেন্টস আসলে যুক্ত হতে পারবে স্মার্টফোনের মাধ্যমে, স্মার্ট অ্যাপের মাধ্যমে। তো কো কারিকুলার অ্যাক্টিভিটি যেটা আমরা বলছিলাম, আসলে স্টুডেন্টের সুপ্ত প্রতিভা বিকশিত করার জন্য স্কুলে তো বিভিন্ন অ্যাক্টিভিটি আমরা করি, কিন্তু যেহেতু বাসায় আছে, কিন্তু এখন কিন্তু তারা বোর ফিলও করছে বাসায়, এবং অনেক ক্ষেত্রে শুধু পড়া যাওয়ার কারণে অনেকগুলো ক্লাস, ফিজিক্যাল এডুকেশন ক্লাস, তারপরে আইসিটি ল্যাব এটা করতে পারছে না, সায়েন্স ল্যাবে কাজ করতে পারছে না। এমনকি আমাদের একটা আলোর পাঠশালা ওপেন মঞ্চের মতো আছে, যেখানে আমরা মাঝে মাঝে স্টুডেন্টদেরকে একটু খোলা বাতাসে আকাশের নিচে নিয়ে ক্লাস করাই, তো সেই জায়গাগুলো ওরা পাচ্ছে না। সেখান থেকে আমরা একটু চিন্তা করলাম, আমাদের যিনি পারফরমেন্স আর্ট টিচার আছেন সোহানা সাকি আপাকে নিয়ে আমরা একটা চিন্তা করলাম যে একটা প্ল্যাটফর্ম ওপেন করা যায় কিনা। আমাদের ফেসবুক পেজ আছে, একটা আলোরধারা স্কুল ফেসবুক পেজ, সেখানে স্টুডেন্টদেরকে আমরা একটু ইনভাইট করলাম যে তারা বাসায় যা করছে, কেউ গান করছে, কেউ আবৃত্তি করছে, কারো পটেনশিয়ালিটি সে হয়তো মাকে সাহায্য করছে, মাকে একটা রুটি বানিয়ে হেল্প করছে, অথবা সে বাসায় কাপড় গুছিয়ে দিচ্ছে মাকে হেল্প করার জন্য,
এবং নিজের ক্রিয়েটিভিটি বাড়ানোর জন্য সে গাছ লাগাচ্ছে, গাছের চর্চা করছে, ভাই বোনরা খেলা করছে। আমরা ওদেরকে জাস্ট একটা প্ল্যাটফর্ম দিয়েছি আলোর ঐকতার নামে, যেটা আমরা বলে দিয়েছি তোমরা যা ইচ্ছা তোমার, যেটা তোমার ভালো লাগার জায়গা সেইটাকে ভিডিও করে মাকে এবং বাবাকে বলো তোমাকে ভিডিও করে দিতে, এবং সেটা আমরা একটা হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বার দিয়েছিলাম আমাদের ই ডায়েরির মাধ্যমে এবং ফেসবুক পেজের মাধ্যমে। সেই হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বারে তারা আমাদেরকে সেন্ড করেছে এবং আলোর ঐকতান একটা ভালো সাড়া পড়েছিল। আমাদের 300 প্রায় 46 জন স্টুডেন্ট, আমাদের এখান থেকে প্রায় 107 জন স্টুডেন্ট সেখানে যুক্ত হয়েছে। এবং আপনারা জেনে খুশি হবেন এখানে বেশিরভাগই ছোট, মানে 3 বছর থেকে 8 বছর বয়সী যারা, তারা বেশি যুক্ত হয়েছে, তারা অনেক বেশি এক্সাইটেড ছিল এবং স্কুলে আসার জন্য এই ধরনের একটা প্ল্যাটফর্ম তাদের জন্য ওপেন হয়েছে, তারা তো খুবই খুশি। তো এই কাজগুলো আমরা আসলে করছি এবং আমাদের এই ধরনের অ্যাক্টিভিটিগুলোকে আরও সামনে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার ইচ্ছা আছে। তো যে চ্যালেঞ্জগুলো এই ওভার দ্য টাইম আমরা এই ক্লাসগুলো এবং চ্যালেঞ্জগুলো শেয়ার করতে যেয়ে, মানে আমাদের যে অ্যাক্টিভিটি শেয়ার করতে যেয়ে কিছু চ্যালেঞ্জ আসলে আমরা ফেস করেছি। আপনারা এখানে যে আলোর ধারা অ্যাপসটা দেখতে পাচ্ছেন আমাদের সাইডে বাম পাশে দেয়া আছে, আলোর ধারা এই অ্যাপসটা, আলোর ধারা স্কুল এই অ্যাপসটা আসলে স্মার্টফোন থেকে সরাসরি নামিয়ে প্যারেন্টস দেখতে পারে। তো সেই জায়গা থেকে ওই সুবিধাটা আমরা দিতে পারছি। তারপরও যে চ্যালেঞ্জগুলো আসলে আমরা ফেস করছি, অলরেডি টিচার হিসেবে কিন্তু রকিব আপা বলেছেন যে স্টুডেন্টের সামনে থেকে একরকম আর ব্যাকওয়ার্ড কাজ করা একটু কষ্ট হয়। আবার টিচাররা যখন সবাই বাসায় বসে কাজ করছে, ইন্টারনেটের অ্যাভেলেবিলিটি একটা বিষয়। ইন্টারনেট অ্যাভেলেবেল, আমরা যেমন এখনই প্রোগ্রাম করেছিলাম অনেকবার ফল করেছে, আমার এখানে অনেকবার ফল করেছে। তো এটা হয় সাধারণত এই প্রবলেমের কারণে, এবং অনেক ক্ষেত্রে যারা অলরেডি গ্রামে চলে প্যারেন্টস, তারা কিন্তু এই প্রবলেমের কারণে অনেক ক্ষেত্রে আমাদের সাথে যুক্ত হতে পারেন নাই। এবং সেখানে আমরা এখানে দেখবেন যে 75% প্যারেন্টসকে আমরা আসলে যুক্ত করতে পেরেছি। 75% প্যারেন্টসকে আমরা ই ডায়েরির মাধ্যমে এতগুলো প্ল্যাটফর্ম তৈরি করে আমরা যুক্ত করতে পেরেছি। এবং কন্টিনিউয়াস আমাদের আসলে ওভার ফোন কমিউনিকেশন তো হয়ই, যেহেতু প্রাইভেট স্কুল আমাদের আগেই বলেছি যে ছোট স্টুডেন্ট কম, আমাদের আসলে অনেকগুলো অ্যাক্টিভিটি, অনেক ধরনের মানে পন্থা অবলম্বন করা সহজ আমাদের জন্য একটু, সেই কারণে আমাদের পক্ষে এটা সহজ হচ্ছে একটু। তারপরও ডিভাইস অ্যাভেলেবিলিটি আছে। আপনারা অলরেডি রেহনুম আপা শেয়ার করেছেন যে একজন প্যারেন্টসের হয়তো আমরা একটাই ডিভাইস যেটা আসলে সহজেই সে অ্যাক্সেসগুলো পাচ্ছে এবং ইউজার ফ্রেন্ডলির একটা বিষয় আছে। তো এই জায়গা থেকে কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে আমরা এই প্রবলেমটা অলরেডি মানে ফেস করেছি, যেটা হয়তো বাবা মা দুজনেই ওয়ার্কিং প্যারেন্টস, বা বাচ্চাটা স্টুডেন্ট শুধুমাত্র একাই বাসায় আছে একজন মেয়েদের কাছে বা দাদা দাদির কাছে বা বাসার কারো কাছে, তখন কিন্তু এই ডিভাইসটা তার কাছে অ্যাভেলেবল থাকছে না স্টুডেন্টের কাছে। তো সেই জায়গা থেকে এক ধরনের চ্যালেঞ্জ তো আছেই। আর আকরাম ভাইয়ের মাধ্যমে জানতে পারলাম যে ওনারা ফ্রি ট্রেনিংও করাচ্ছেন, এবং আমরা এরকম যদি অর্গানাইজেশন আসলে এগিয়ে আসে তাহলে আসলেও আমাদের স্কুলগুলোর জন্য অনেক সহজ হবে। এই টুলস ট্রেনিংটা আসলে যেমন ভাবে দরকার শিক্ষকের জন্য, একইভাবে আমাদের যার সাথে যারা যুক্ত থাকেন প্যারেন্টসরা আছেন, সম্মানিত প্যারেন্টসরা আছেন, তাদের জন্য আসলে এই টুলসের ট্রেনিংটা দরকার। তো সেক্ষেত্রে আমাদেরকে একবার ট্রেনিং করে দিলে আমরাও আসলে প্যারেন্টস পর্যন্ত রিচ করতে পারবো। আর আগেই বলেছি যে প্যারেন্টস এনগেজমেন্টের ক্ষেত্রে যেহেতু এতগুলো চ্যালেঞ্জ এবং একদম একটা প্যান্ডেমিক সিচুয়েশন, পুরাটাই পরিবর্তিত পরিস্থিতি এবং আমাদের সবার জন্য একটা মানে সময়টা নতুন, একদম জীবনে আমরা এই ধরনের কোনো সময় ফেস করিনি। তো সেই কারণে মানুষকে যুক্ত করা অনেক বড় একটা চ্যালেঞ্জের বিষয়, এবং সব মানুষ আসলে যুক্ত হওয়ার মানসিক অবস্থায় থাকা, স্থিতিশীল অবস্থায় থাকা, এটাও কিন্তু অনেক বড় একটা চ্যালেঞ্জ। তো সেই জায়গা থেকে আমরা যে 75% মানে প্যারেন্টসকে এখন পর্যন্ত ওভার দ্য টাইম অ্যাটেন্ড করছি, একদম প্রথম দিকে আসলে ছিল না 20, 30, 40%, এবং সব আমরা কন্ট্যাক্ট করতে করতে আলটিমেটলি আমরা 75% এসেছি। এবং ফাইনালি একটা জুম মিটিং করেছিলাম প্যারেন্টসদের সাথে, যেহেতু আমি সামনে টার্ম এক্সাম একটু নিতে চাচ্ছি, এবং এবং আমাদের এটা তো প্রাথমিক অধিদপ্তর থেকে এক ধরনের পরিকল্পনা আছে। ফসিলুল্লাহ স্যার অলরেডি বলেছেন যে পরীক্ষার চর্চাটা করানো, এবং পরীক্ষার চর্চা করানোর জন্যই আমরা প্রশ্নটা আসলে যেহেতু ইডায়েরির মাধ্যমে দিতে পারছি স্টুডেন্টদেরকে, বাসায় বসে তারা আসলে একটা চর্চা করতে পারে। এটাতে কোনো তেমন কোনো অ্যাসেসমেন্ট হবে তাও যেমন বলছি না, কিন্তু অ্যাটলিস্ট ও নিজেকে জাজ করতে পারবে, এবং পাশাপাশি আমরা এই অ্যাসেসমেন্টের মাধ্যমে কিন্তু আমরা জানতে পারবো যে এই সময়টায় সে কোন জায়গাগুলোর কম্পিটেন্সিটা গ্যাপ রয়ে যাচ্ছে, এবং সেই জায়গাটা পরবর্তী যেহেতু অনেক সময় সামনে আছে,
মানে সেকেন্ড টার্মটা আমাদের পুরোটাই সামনে, ওইখানে হয়তো আমরা তাদের এই কম্পিটেন্সিগুলোকে কাভার করতে পারবো। ওই পার্সপেক্টিভে আমি আসলে জুম মিটিং করেছি গতকাল পর্যন্ত, একদম 1 থেকে 9 পর্যন্ত ক্লাসগুলো শেষ হয়েছে। আগামীকাল থেকে আবার ছোট ক্লাসে শুরু করব। তো সেই জায়গায় আমার প্যারেন্টস কিন্তু এই যে 75% প্যারেন্টস আমরা মানে সবকিছু মিলিয়ে আমরা বুঝতে পারছি যে 75% প্যারেন্টসকে আমরা আসলে রিচ করতে পারছি, এবং এটা আমাদের জন্য অনেক বড় মানে অপরচুনিটি। আর গভর্নমেন্টের যে স্কুলের যে প্রোগ্রামগুলো, পাশাপাশি আমি একটু বলছি, যেহেতু আমরা নন গভর্নমেন্ট স্কুল, বাট গভর্নমেন্টের যে মানে অলরেডি যেই ইনিশিয়েটিভগুলো গভর্নমেন্ট নিয়ে ফেলেছে, এবং শাহাদাত ভাই যতগুলো বিষয় শেয়ার করলেন, এতগুলো এরিয়া থাকলে আসলে সবার পক্ষে, স্টুডেন্ট সবার পক্ষে, প্যারেন্টস সবাই একটু যদি সদিচ্ছা থাকে, তাহলে কিন্তু আসলে এডুকেশনের সাথে যুক্ত থাকা সম্ভব। যেহেতু আমরা এই একটা সিচুয়েশনে আছে, এবং আমরা এই জায়গাটাকে আসলে একটু মিনিমাইজ করেই আমাদেরকে আগাতে হবে। তো থ্যাংক ইউ সবাইকে এতক্ষণ শোনার জন্য, এবং এই বিষয়ে শেয়ার করার জন্য। আপনার স্কুলের ইনিশিয়েটিভ গুলো আমার মনে হয় যেহেতু আপনি অনেক ডিটেইলে শেয়ার করেছেন, সবাই বুঝতে পেরেছে। আমাদের যারা ভিউয়ার্স আছেন তাদেরকে একটু জানিয়ে রাখছি, আমাদের ইন্টারন্যাশনাল স্পিকার যে পেজ, উনি কিন্তু ওনার লিংক গুলো, শি হ্যাজ শেয়ার দ্য links, so please you can see those when you are free. And now I would like to request Nazmul Bhai, who is a parent, and I would like to request him to introduce himself. Nazmul Bhai? Yes, thank you, Renuma. I'm Nazmul Alam, working with International Food Policy Research Institute, and me and my wife both are working parents, and we have 2 daughters. The elder one is 9 years old. She's in standard 1, and the younger one is 3, yet to start the schooling. And for the last 1.5 month, the elder one started the online class from her school, from her home. So any question, or should I be just start with my experiences? Actually, my question is like, you are a parent. I mean, Right. you and your wife. So the question is like, what are you experiencing? The school they are going, your children, are they, I mean, doing anything online, any digital teaching learning Yes. services they are providing, and how are you seeing that? So that's basically we want to know from you. Right. The school closed down in March 16. আমরা জানি যে আপনার মেয়েরা স্কুলে যায়, তো স্কুল থেকে তারা Hello. হ্যাঁ, নাজমুল ভাই শুনতে পাচ্ছি, আপনি শেয়ার করতে পারেন যে ওরা আপনার মেয়ের স্কুল থেকে কি কোনো সার্ভিস, অনলাইন সার্ভিস তারা দিচ্ছে কিনা, বা দিলে সেটা কতটুকু কার্যকরী হচ্ছে? এই মুহূর্তে ওরা আমরা যেটা শুনলাম যে গভর্নমেন্ট স্কুল থেকে আসে, প্লাস নন গভর্নমেন্ট স্কুলে আলোর ধারা যেমন অনেক রকমের ইনিশিয়েটিভ প্ল্যাটফর্মে শেয়ার করা হচ্ছে। ওদের স্কুল থেকে যেটা করছে সেটা হচ্ছে মূলত একটা ফেসবুক মেসেঞ্জার গ্রুপ খোলা হয়েছে প্রত্যেকটা ক্লাসের জন্য আলাদা আলাদা করে, এবং সেভাবে প্রতিটা টিচার আলাদা করে রুটিন দিয়ে দিয়েছেন কবে কোন দিন কোন কয়টার সময় কোন ক্লাসটা হবে, এবং বেসড অন দ্যাট মূলত ফেসবুক মেসেঞ্জারের থ্রুতে ভিডিও কনফারেন্স কলের মাধ্যমে ক্লাসগুলো নেওয়া হচ্ছে। মাঝে মাঝে জুম ইউজ করা হয়, কখনো গুগল মিট ইউজ করা হয়। সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ যেটা হচ্ছে যে আসলে এক এক সময় এক একটা অ্যাপস কোনো একটা নির্দিষ্ট স্ট্যান্ডার্ড প্ল্যাটফর্ম না থাকার কারণে এক এক সময় এক একটা অ্যাপস, কোনোদিন জুমে যাচ্ছি, কোনোদিন গুগল মিটে যাচ্ছি, আবার কখন নর্মাল ফেসবুক মেসেঞ্জারে থাকছি। এটা একটা প্রবলেম তৈরি করছে। দেন ইন্টারনেট কানেকশনটা মাঝে মাঝেই ঝামেলা করতেছে, যতই ওয়াইফাই হোক বা যতই মোবাইল ইন্টারনেটের আমরা ব্যবস্থা করি, সেটা একটা প্রবলেম হচ্ছে। মাঝে মাঝে অনেক টিচার অলরেডি ঢাকার বাইরে চলে গেছেন কোনো একভাবে, তো তারা যখন তাদের এলাকা থেকে ক্লাস নিতে চাচ্ছেন সেখানকার ইন্টারনেট কানেকশনটা একটা বড় সমস্যা হয়ে দেখা দেয় মাঝে মাঝে। দেন ক্লাসরুমের যে এনভায়রনমেন্টটা, এখানে হয়তো বা আধা ঘন্টা বা 30 মিনিট বা 40 মিনিটের জন্য ক্লাস হয়, কিন্তু সেই ক্লাসটাও আসলে
ওভাবে ক্লোজ ইন্টারাকশনটা হয় না স্টুডেন্ট এবং টিচারের মধ্যে, কারণ অনেক সময় কথা শোনা যাচ্ছে না, লাইন কানেকশন ডিস্টার্ব করছে, কথা আটকে যাচ্ছে। ভিডিওতে টিচার হয়তো বা স্ক্রিন শেয়ার করছেন, সেটা এতটাই ছোট থাকছে বা অনেক সময় ঝাপসা স্পষ্ট হচ্ছে না, এগুলো একটা বড় প্রবলেম দেখা দিচ্ছে। পরীক্ষার সিস্টেমটাও সেরকম, স্টুডেন্টকে কোশ্চেন দিয়ে দেওয়া হচ্ছে, স্টুডেন্ট সেটা পরীক্ষা দিচ্ছে, টিচাররা অনলাইনে সেটা দেখছেন এবং পরে ছবি তুলে সেটা আমরা আপলোড করে দিচ্ছি। সেক্ষেত্রে প্রবলেম হচ্ছে যে অনেক সময় দেখা যাচ্ছে যে আপলোড করতে যে ঝামেলা হয়ে যাচ্ছে বা কোনো একটা স্ট্যান্ডার্ড ভাবে জিনিসটা যে করতে পারছি, বা স্টুডেন্টের জন্য এটা একটা খুব আনইউজুয়াল একটা এক্সপিরিয়েন্স হয়ে যাচ্ছে যে আসলে সে কিভাবে পড়ছে, টিচারদের সাথে বা স্টুডেন্ট অন্যান্য ফ্রেন্ডের সাথে ইন্টারাকশনটা হচ্ছে না, বোঝানোর ক্ষেত্রেও একটা ঝামেলা চলে যাচ্ছে। সামনাসামনি বসে বোঝানোটা যতটা সহজ হতো একটা বাচ্চাকে, দূর থেকে কথা কেটে যাচ্ছে, ছবি দেখা যাচ্ছে না, চারপাশের বিভিন্ন ধরনের নয়েজের কারণে, ইন্টারফিয়ারেন্সের কারণে আসলে ছাত্রছাত্রী অতটা ভালোভাবে আমার মেয়েরা মনোযোগ দিতে পারছে না। সো এই প্রবলেমগুলো আসলে মানে মাঝে মাঝেই কম বেশি দেখা যাচ্ছে অনলাইন এই ডিস্টেন্স লার্নিং এর রিসেন্ট গত 1.5 মাসে আমার যে এক্সপিরিয়েন্স হলো আমার বড় মেয়ের কাছ থেকে। থ্যাংক ইউ নাজমুল ভাই। আমার মনে হয় আমাদের ভিউয়ার্সদের যদি কোনো কোয়েশ্চেন থাকে তাহলে আমি আপনার কাছে আবার ফিরে আসবো। আমার উই হ্যাভ লিসেন ফ্রম আকরাম ভাই, কি কিছু বলতে চাচ্ছেন? ইয়া আচ্ছা নাজমুল ভাই, আমার একটা বিষয় জানার ছিল, সেটা হচ্ছে যে আপনি আপনার বাচ্চাদের মানে যখন স্কুল অনলাইন ক্লাস নেয়, হ্যাঁ, সেই সময়টা আপনি কোন সময়টাকে প্রেফার করেন? আপনার কি মনে হয় কোন সময়টাতে যদি টিচাররা লাইভ ক্লাস নেয় বা হচ্ছে যে স্টুডেন্টদের সাথে সকালের দিকটাই বেশি প্রেফারেবল থাকে, বিশেষ করে 10টা থেকে 12টার মধ্যে বা 1টার মধ্যে। ওই সময়টা আসলে বাচ্চারাও মোটামুটি একটা ভালো অবস্থায় থাকে, কারণ বিকালে অনেক সময় দেখা যায় যে খাবার পরে অনেকে ঘুমাতে যাচ্ছে বা খেলাধুলার মধ্যে জড়ায় যাচ্ছে, ওদেরকে আসলে ওভাবে আগ্রহ নিয়ে পড়তে বসানোটা খুব টাফ হয়ে যাবে। সকালের দিকটা মোটামুটি বাচ্চারা একটু আগ্রহ নিয়ে পড়তে বসে, যে ঠিক আছে ক্লাস হবে এরকম। কিন্তু বিকালের ক্লাসগুলোতে সবসময় দেখছি যে একটু গাইগুই করতেছে যে এখন কেন ক্লাসে যাবো বা এরকম কিছু। সরি একটু ডিসকানেক্টেড হয়ে গিয়েছিলাম। আমার প্রশ্নটা ছিল যে নাজমুল ভাই, আপনি কোন সময়টাকে মূলত সকালটাই বেশি প্রেফার করছি, এবং মানে বাচ্চারাও সেক্ষেত্রে সকালটাকেই প্রেফার করছে দুপুরের পরে বা বিকালের সন্ধ্যার দিকটা থেকে। হ্যাঁ, সকালের, নাজমুল ভাই সকালের দিকটা বলছেন, আমারও তাই মনে হয় অ্যাজ এ প্যারেন্ট, সকালের দিকটা হয়তো বেটার। আমাদের কাছে বেশ কিছু কোয়েশ্চেন আসছে, সো আমার মনে হয় আমরা প্রশ্ন উত্তরে যাই, তারপরে আমাদের নিজেদের মধ্যে আরো যেসব প্রশ্ন আছে আমরা শুরু করব। একটা প্রশ্ন আসছে, সু উইলিয়ামসন করেছেন রাকিবা আপার কাছে। রাকিবা আপা শুনতে পাচ্ছেন? রাকিবা আপার কাছে প্রশ্নটা হচ্ছে, আপনি যে স্মার্টফোন ইউজার কথা বলছেন, যে স্মার্টফোন না সরি স্মার্ট বোর্ড ইউজ করতে গিয়ে যে আপনার প্রথমবার ইউজ করতে গিয়ে আপনি একটু আনকমফোর্টেবল ফিল করছিলেন, সো আপনার কি মনে হচ্ছে যে স্মার্টফোনটা কি ইউজফুল টুল ফর টিচিং নাকি? ইয়েস, আই ডু থিঙ্ক সো। কারণ হচ্ছে আমি তো কাজ করি হচ্ছে আর্লি লার্নার্সদেরকে নিয়ে, যাদের বয়স হচ্ছে 5+ to 10+। তো সেক্ষেত্রে এত ছোট শিক্ষার্থীদের ক্ষেত্রে লার্নিংটা যদি ভিজুয়াল হয়, মানে আমি যখন যত বেশি কালার, যত বেশি ভিজুয়াল জিনিস, অ্যাট্রাকটিভ জিনিস শো করতে পারবো, তাদের কাছে তত বেশি জিনিসটা গ্রহণযোগ্য হয়। সেক্ষেত্রে আমি বলবো যে এই বোর্ডটা আসলে অনেক ইফেক্টিভ, কারণ হচ্ছে এখানে আমি কালারফুল পিকচার্স দেখাতে পারি, যে কোনো রিলেভেন্ট পিকচার দেখানো যায়, এবং অ্যালফাবেটের যে লাইন শেপ, প্রথম যেই আমি ল্যাঙ্গুয়েজ লার্নিং এর ক্ষেত্রে যে জিনিসটা প্রবলেম হয় বাচ্চাদের বর্ণ শেখানোটা, এটা এখানে অনেক বড় করে খুব দৃষ্টিনন্দন ভাবে দেখানো যায়, এটা খুব ইজি। এবং টিচারের মানে খুব একটা পরিশ্রম করতে হয় না, মানে আমরা প্রাইমারি স্কুল টিচাররা যেই পরিশ্রম করি যখন আমরা একটা ম্যাটেরিয়াল বানাই, কারণ আমাদের মানে পুরো দিনটাই ক্লাসে থাকতে হয়, আমাদের ব্রেক টাইম নাই বললেই চলে। তার ফাঁকে ফাঁকে আমাদেরকে টিচিং ম্যাটেরিয়াল নিয়ে একটা যুদ্ধ করতে হয়, যে কিভাবে উপকরণটা বানাবো, এটা কতটা সুন্দর হবে, তারপর আবার এটা থাকবে কিনা, এটা মানে সাস্টেইন করবে কিনা, আরো কিছুদিন পরে আবার ইউজ করতে পারবো কিনা, একটা টেনশনে থাকতে হয়। কিন্তু এই বোর্ডটা
সকল টেনশনের একদম একটা কুইক সমাধান দিয়ে দেয়। এই জন্য আমি বলবো এটা অবশ্যই অনেক বেশি কার্যকর। ধন্যবাদ। এক্ষেত্রে রেহনুমা আপা আমি একটু শেয়ার করতে চাই। শাহাদাত ভাই, আপনার কাছে একটা প্রশ্ন আছে। সেটা হচ্ছে এখনো তো ইয়াসমিন আলী করেছেন। প্রশ্নটা হচ্ছে যে আমাদের অনেক শিশু আছে যাদের কাছে আসলে টেলিভিশন বা এই যে সার্ভিস গুলো এখনো পৌঁছাচ্ছে না, বা ওরা সুযোগটা পাচ্ছে না। সো হাউ প্ল্যান হাউ টু রিচ দোজ চিলড্রেন, আন্ডারপ্রিভিলেজড চিলড্রেন? ইয়াসমিন আপনাকে ধন্যবাদ। এটা আমি আগেও বলেছি যে সব স্তরের কাছে পৌঁছানো এটা একটা চ্যালেঞ্জ। শাহাদাত ভাই আপনি একটু, হ্যাঁ শুনতে পাচ্ছেন? হ্যাঁ শুনতে পাচ্ছি। আচ্ছা, এটা আমি আগেও বলেছি যে সব স্টুডেন্টের কাছে পৌঁছানো এটা একটা চ্যালেঞ্জ, যেহেতু সিচুয়েশনটা আমাদের জন্য নতুন। এবং আমরা যখন শুরু করেছি এই প্রোগ্রামটা, গভর্নমেন্ট যখন শুরু করেছে, তখন আসলে অলরেডি আমরা স্টুডেন্ট এবং গার্জিয়ান, টিচার সবার কাছ থেকে ডিটাচড হয়ে গেছি, যে আমরা যে তাদেরকে প্রিপেয়ার করে তারপর শুরু করব, সেই কাজটা আমাদের যেহেতু আমাদের সুযোগ ছিল না। তো সেক্ষেত্রে আমরা শুরু করেছি, এবং গভর্নমেন্ট আপনারা জানেন যে এক্ষেত্রে ক্লাস নেওয়ার সময় আমরা যতটা সম্ভব ইন্টারঅ্যাক্ট করার চেষ্টা করছি। ডিপিএ থেকে অলরেডি একটি কয়েকবার চিঠি দেওয়া হয়েছে যে টিচাররা বিষয়গুলো মোবাইল ফোনের মাধ্যমে হোক, যেভাবে হোক মনিটর করবেন যে স্টুডেন্টরা ক্লাস দেখছে কিনা। হোমওয়ার্ক গুলো পরবর্তীতে যখন স্কুল খুলবে তখন জমা দেওয়ার একটা প্রসঙ্গ আনা হয়েছে, মানে টিচারদেরকে মোটামুটি কানেক্টেড রাখার, স্টুডেন্টদের সাথে কানেক্টেড রাখার একটা বিষয় দেওয়া হয়েছে। কিন্তু প্রশ্ন যেটা আমি বুঝতে পেরেছি সেটা হচ্ছে যে সবার কাছে পৌঁছানো, যে টেলিভিশন সব জায়গায় নাই, অনেক জায়গায় হয়তো ইলেকট্রিসিটিও নাই, কিছু রিমোট এরিয়া আছে, সেইখানে বিষয়গুলো আছে। আবার মোবাইলে যদি টেলিভিশন না থাকে, মোবাইলে কিভাবে সে দেখবে? হ্যাঁ, এটা মূলত পেজ করেছেন। হ্যাঁ, আমাদের প্যানেলিস্ট পেজ করেছেন এই প্রশ্নটা। তো আপনি যদি আচ্ছা আচ্ছা, তো সেক্ষেত্রে উই ক্যান গো থ্রু রেডিও অলসো। আমরা আরো কিছু ইনিশিয়েটিভের কথা চিন্তা করছি যে কিভাবে আরো স্টুডেন্টদের কাছে পৌঁছানো যায়। আর এক্ষেত্রে আই থিঙ্ক পেজ ক্যান অলসো শেয়ার হার আইডিয়াস in global situation, how they reach to the students in the rural area or remote area. I can think Paige can also share her ideas. Okay, I think yeah, I thank think I you. caught what I'm supposed to do here. Sorry, I'm still working on my Bangla. But as far as reaching remote students, I think it's still a huge challenge. I'm not sure anyone has the answer of how to reach 100%, but I think radio in a lot of contexts is your best bet. Combined oftentimes with WhatsApp groups to build awareness about the radio programs. That is what I have seen to be probably the most promising solution, coupled with potentially some at-home materials delivered to students. But yeah, I think the development community at large is still grappling with how to reach 100%. Hello. Paige, we can't hear you. You couldn't hear me? Can you hear me now? Now I can, yeah. Okay, sorry, I'll go ahead and repeat Yeah, that. yeah, I can hear. So I think that this is something that the development community is grappling with still, how to reach rural children, how to reach 100% of students. I think the most promising thing that I've seen is some combination of modalities. Like, for instance, radio oftentimes penetrates to rural areas, combined with potentially dropping off school materials at the homes, as well as WhatsApp groups to build awareness around the availability of the radio programs. But I think it really depends on the context, and that's why I would suggest if you take a look at the Pivot Stories document that I shared the link to.
you look at all the different options that are out there, then you can combine whatever works for your context. Renuma, I can't hear you. Um, Shahadat bhai, can you hear me? হ্যাঁ, এখন শুনতে পাচ্ছি। Now I can hear you. Hello. this is actually the peak time of internet uses. Yes. Can you hear me? Can you hear me? Now I can hear you. Yes. Sorry, I got disconnected, I guess. Yeah, thank you. Thank you, everyone. We have another question from Yasmin Ali, that she was saying that she talked. There are some teachers who even don't watch the BTV shows. So, how does government have any plan to make the teachers or instruct the teacher to watch the recorded videos that those are broadcasted in television channels or any other platforms? Is this question for me? Shahadat bhai, could you হ্যাঁ, hear আমি বলবো? me? Yes. Basically for Shahadat bhai. আচ্ছা, এক্ষেত্রে গভর্নমেন্ট অলরেডি চিঠি দিয়েছে টিচারদেরকে এই ক্লাসগুলো দেখার জন্য। আর ডিপিএড এর কথা যদি বলি, ডিপিএড ও ন্যাপ থেকে ইনস্ট্রাকশন দেয়া হয়েছে যে সংসদ টেলিভিশনে যে প্রচারিত যে ক্লাসগুলো প্রচার হবে সেগুলো টিচাররা দেখবেন এবং সেই বিষয়ে তারা পর্যবেক্ষণ নোট লিখবেন। পর্যবেক্ষণ নোট লিখে সেটা ইনস্ট্রাক্টরদের কাছে জমা দিবেন প্রতিদিনেরটাই। ডিপিএড ও প্রচুর ট্রেনি টিচার ছাড়ছেন, তাদেরও ক্লাসগুলো দেখার জন্য নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে এবং অন্য টিচারদেরও দেখার জন্য নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে। কিন্তু ডিপিএড এ আমরা যেটা করছি যে এটা এনশিওর করা হয়েছে যেহেতু তারা আমাদের কাছে পর্যবেক্ষণ নোটগুলো সাবমিট করছেন সংসদ টেলিভিশন দেখা ক্লাসগুলো, সেক্ষেত্রে আমরা মোটামুটি এনশিওর করতে পারছি যে হ্যাঁ টিচার এগুলো দেখছেন। তো এই প্রসিডিউরটা ওখানে দেয়া হয়েছে আর কি। আমি একটু শেয়ার করতে চাই। আমাদেরকেও আমরা যত শিক্ষকরা আছি আমরা আমাদেরকে উপজেলা যেই আমাদের লোকাল অথরিটিজ আছেন, আমাদের সম্মানিত প্রাথমিক উপজেলা শিক্ষা অফিসার মহোদয় এবং সহকারী উপজেলা শিক্ষা মহোদয়গণ, ওনারাও আমাদেরকে জুম মিটিং এর মাধ্যমে এবং আমাদেরকে সরাসরি সকল টিচারের সাথে ওভার ফোনেও কানেক্ট করেছেন। আমাদেরকে এদের ক্লাস্টার ওয়াইজ আমাদের শিক্ষা অফিসার ভাগ করে দেয়া থাকেন। স্যাররা আমাদের সাথে যোগাযোগ করেছেন এবং আমাদেরকে বলেছেন যে আমরা যেন অবশ্যই ক্লাসগুলো দেখি এবং হোমওয়ার্ক গুলো যেন আমরাও লিখে রাখি। মানে শুধু আমাদের স্টুডেন্টরা না, আমরা শিক্ষকরাও আমরা সেই হোমওয়ার্ক গুলো ক্লাসগুলো অবশ্যই দেখতে হয় আমাদের, এবং ওনারা ওভার ফোনে অবজারভেশন করেন। অনেক সময় ওই ক্লাসের টাইমে কল দেন অথবা আমাদেরকে বলেন যে আমাদের লোকাল যে ফেসবুক গ্রুপ গুলো আছে আমাদের প্রতিটা উপজেলাতে আলাদা আলাদা উপজেলা শিক্ষা অফিসের সাথে যোগাযোগ করার
গ্রুপস আছে, সেখানে যেন আমরা সেই আপডেট গুলো দিয়ে থাকি যে আজকে কি কি জিনিস পড়ানো হয়েছে, আজকে কোন সাবজেক্টের কোন টপিকটা আলোচনা করা হয়েছে, এবং সেটার বাড়ির কাজগুলো কি কি ছিল, আমরা যেন সেগুলো ইয়ে করি। এবং আমাদের স্যাররাও, আমাদের সহকারী উপজেলা শিক্ষা অফিসাররা এবং উপজেলা শিক্ষা অফিসার মহোদয়গণ, ওনারা নিজেরাও ডায়েরিতে সেগুলো নোট রাখছেন, যেন আমাদেরকে পরবর্তীতে সেগুলো ওনারা যাচাই বাছাই করে দেখতে পারেন। থ্যাংক ইউ। আমার মনে হয় আমাদের ওয়েবিনারের টাইম আজকে আমরা যতক্ষণ ছিল অনেক বেশি সময় নিয়ে নিয়েছি, যেহেতু ইন্টারাকশনটা খুব সুন্দর ছিল। সো আমরা ডিসকাশনটা চালিয়ে যাচ্ছিলাম। আরো বেশ কিছু প্রশ্ন আছে আকরাম ভাইয়ের কাছে আছে, বাট আমার মনে হয় আমরা এখনকার মতো আমরা যেটা করতে পারি, এই আজকের মতো যত ইউজফুল ডিসকাশন ছিল আমরা শেষ পর্যায়ে চলে আসতে পারি। আর যেটা আমরা করতে পারি, আমাদের এই হৃদ এবং আলোর ধারা আমরা কন্টিনিউ করব, আরো কিছু এই সিরিজ হবে সিমিলার টপিকের উপরে, আরো নতুন কিছু টপিকের উপরে। যেমন আমরা আজকে বেশ কিছু চ্যালেঞ্জেস জানতে পারলাম এবং আরো কিছু যেমন শুনতে পারলাম অনেকে শেয়ার করছিলেন যে সোশিও ইমোশনাল সাপোর্ট স্টুডেন্টদেরকে কিভাবে দেয়া যায়, স্টুডেন্টদেরকে ইনভলভ করা যায়, এই বিষয়ে ওয়েবিনার কন্টিনিউ করব, আরো সিরিজ হবে আমাদের। সো thank you everyone for joining, and thank you to the panelists. Can I hear any last remarks from Paige, our global expert? Sure. I really just want to make sure that everybody has access to the links that I had talked about. Those will be dropped in Facebook too, right? Is there a way to do that? If not, I can also share my screen right now and show you where you can find these things on our website. Would that be helpful? Can you hear me? Yes, we can hear you. Okay. Would it be helpful if I shared my screen to show you where to find the resources that I was talking about? Okay. So I'll do that really quickly just in case the links aren't available yet. Can you see my screen? Yes, okay, great. So this is basiced.org. This is my organization's website. And you'll find under news and events a lot of the resources that I've talked about today. This one in particular is this Pivot Stories document that I mentioned that has dozens of examples of how member organizations of the Basic Education Coalition have responded to new learner needs, namely using education technology to address distance learning. And so you can just click on that document and you'll find the document there. It's got a lot of resources in it. The Education Development Center radio resources are also linked. You can also find on our website under news and events, you'll find all of the EdTech webinars that we've held, all of the recordings, all of the presentations. That might be helpful for you to see as well. And then we also, under news and events on our website, have all of the recommendations for gender and social inclusion that we highly recommend you consider when standing up a distance education program. And then I also had mentioned the Education Development Center radio guide, which is available on their site. Thank you, Paige. No problem. So we'll try to share these links as well.
but hopefully you'll be able to find them on our site. And thank you again for having me. I hope that this perspective has been helpful. Thank you for your contribution. Thank you for sharing so many documents with us, and thanks everyone for joining us. And thank you আমরা- also. আমরা কি আজকের মতো আমাদের ওয়েবিনার এখানেই শেষ করছি। ধন্যবাদ সবাইকে থাকার জন্য। আপনাদের প্রশ্ন আপনারা শেয়ার করতে পারেন ইনবক্সে, আমরা পরে উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করব। থ্যাংক ইউ। থ্যাংক ইউ হৃদ এবং আলোধারা। থ্যাংক ইউ Thank সবাইকে। you. ধন্যবাদ হ্যাঁ, সবাইকে। থ্যাংক ইউ এভরিওয়ান। আমরা আরো সিরিজে আসছি।